Okay. By the way, study material, how many chapters are there for inter? Study material, etra chapters are. That's right. We have, we have 13 chapters. These are the 13 chapters. Our 13 chapters, 7.5. That's right. 7.5 chapters is nothing but standards on auditing. Makla, are you guys aware about it? Chapter number 1. Nature, objective, scope of audit. Nature of auditing, objective, scope of audit, which is nothing but essay 200, 210, quality control, which is 220. Strategy plan program. Come on, strategy plan program, 300. One more essay is there. Materiality, which is essay 320. Very good. Documentation. Come on, future reference doc 230. Audit evidence. Series 500s. Now, half chapter at a half, 7.5, which is risk assessment. Risk 315. Very famous. Fraud, very famous. 240. A automated environment chapter. Sampling. Come on, guys, sampling. Essay. 530. 520 allada. Analytical procedure. 520. Idaniki venda, idu venda. Idum venda. Audit report, which is 700 series. So, Kando, out of the 13 chapters, which is there for inter, 13 chapter, 7.5 chapters are essays. So, this is our Jiva Shwasam boleyane. Without essay, we can't do practically audit, theoretically exams. So, this session, my intention is 2 things. Endana choikyo, guys, come on, morning, ask me, Eda, first step, I will do the recap. At a recap, I don't want to go like this. It's like so what I will do is 200 series, 300 series, 200 and 300 and series intern 500 series, 600 600, 700. I will do the recap series wise so that ningakoru flow gittathilla makkale. Don't you guys agree with me? But indirectly, through these series, we cover the recap is E7.5 chapters. This is not class. We are not going to teach. We revise. So half of the time I will speak. Baki half of the time you guys will reply as you are doing. You will reply. So, at a series series sample questions MCQ or integrated case study. So after each series, we will do questions too. Oru series after 200 break, 300 break, 500 and 600 break, 3 break, 700 tata. Is my strategy okay for you? Strategy. And a strategy in the Kekumbam. Essay. Hey, come on here. Which essay will come to your mind? Strategy? 300. So this is my strategy. Huh? Okay, Analla. Can I start? Eda, Todanganene Mumbai.
ആരാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തത്? That you guys didn't say. എന്തുവാന്നേത്? Come on. Who issued these standards? ഞാൻ ചോദിക്കാം. Standards are recommended by. എടാ ICIC എന്ന് പറയല്ലേ. They have a board, no? That's what. AASB. Auditing Assurance Standards Board. ഇവര് recommend ചെയ്തത്. This will be examined by. A new person has come to oversee. Examined by, very good, NAFRA, NFRA. And NFRA will pass on to dash. They will prescribe. Avar aarku pass on cheyum? Correct. Central government, and central government will prescribe under company audit ഒരു section. Someone? Very good. That's right. 143 subsection 10. Very good, Rose and Jubria. Yeah, others, ഒരു good എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കടാ. When someone replies, ഒരു good എന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കുക. G എന്ന് അടിച്ചാൽ മതി. ഒരു motivation അല്ലേ? അതെ അബി. 143.10 central government will issue. This you study in your company audit. Okay. Okay. Eda essay. Essay allada there is something else. ഈ review ചെയ്യാൻ quarterly financials, interim financials ഒക്കെ review ചെയ്യാൻ there is a set of standards which is called as SRE. എടാ SREയിൽ ഏത് assurance കൊടുക്കും? SREയിൽ like audit, do we give reasonable assurance like SA? No. You give only what assurance? We give only limited, moderate assurance. Audit in SAI, review in SREI. Where service ചെയ്യാൻ other than historical financial statements, if you want to do some kind of assurance, we have correct SAE. Molanu assurance agutta. So it is SAE. അതും ഓഡിറ്റും തമ്മിൽ എന്താ വ്യത്യാസം? രണ്ടിലും അഷൂറൻസ് തന്നെ. Audit is conducted on എന്തിന്റെ മണ്ടയ്ക്കാ ചെയ്യുന്നത്? Audit is conducted on top of historical FS. Very good, historical. Whereas SAE is on other than historical. Historical പുറത്ത് അല്ല. എടാ അഷൂറൻസ് ഒന്നും ഇല്ല, വേറെ എന്തോ സർവീസസ് ചെയ്യുക. അഷൂറൻസ് ഒന്നും ഇല്ല ഗൈസ്, ബട്ട് വേറെ എന്തോ സർവീസ് ചെയ്യുക. SRS, സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഓൺ റിലേറ്റഡ് സർവീസസ്. എടാ ഈ നാലും ഫേമിന്റെ ലെവലിലെ ആയിരുന്നോ ഓർ ഓരോരോ എൻഗേജ്മെന്റ് ലെവലിലെ ആയിരുന്നോ? These 4 standards are correct. Engagement level. Now, either work ചെയ്താലും firm has to comply with QC, quality control. അതിനൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഉണ്ട് പിള്ളേരെ. That's right, SQC. അലീന, ഫേം ലെവലിന്റെ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ മോളെ, ഒരു എൻഗേജ്മെന്റിന്റെ അല്ല. So is it SC or SQC? Okay, SQC. The E5 standards set. Are you guys set with these 5? Triangle. Answer my 4 questions. Answer. Your options are R5, SA, SRE, SAE, SRS. Last one. Okay, SQC. 5 options. I'm asking. എടാ സെബിയില്ലേ ക്വാർട്ടർലി ഫിനാൻഷ്യൽസ് ചോദിച്ചു. We have to give report on quarterly financials. Interim financials are. Which will apply? Interim makkale, interim. It is SRE. And I am giving report on
efficacy or assurance on internal control, whether internal control shows proper working, whether it is effective. I'm giving assurance on internal control. And internal control means, Jubria, assurance amole. SRS ano, SAE ano. I am giving assurance, no. So it is SAE. Why SAE? Other than historical LA? Okay. Now I'm going to do compilation engagement. Clientinu vendi financial statements prepare ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. Assurance illa. I'm just preparing for them. Very good. SRS. ഈ അഞ്ചിലെ ഏതാണ് engagement standard അല്ല? It is not of one engagement. Firm level, which is SQC. Set are you guys set with it? So, with this introduction to essay, I will go to correct series wise. അതിനു മുമ്പേ നമ്മളുടെ പേരന്റ് ഇല്ലേ? Come on, ആരാടാപ്പാ? ICI. They are a member of എന്തോ ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ കമ്മിറ്റി, അറിയാവോ? നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അല്ല കേട്ടോ. ICI is so very good. ICI is a member of IFAC, International Federation of Accountants. So any doubts, anything you have with respect to this? Illengil, promote by saying 200 series. 200 എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്താൽ മതി. $200 series കത്തിക്കുന്ന മുമ്പാടി. Okay. So, gear മാറ്റി പോട്ടെ. And any doubts, you have the freedom to unmute and ask. Illa. If you have mic issue, you can type in the chat box. And at 200 to 299 series are, which is what? The 200 series in a pratyekada enduada. What does 200 series itself stands for? It deals with, as if I didn't ask you 200 alone, Mone. I asked you 200 series. Auditor's principles and basic uttaravadittam. I mean, basic responsibility. So in that, can I first start with 200? 200 in a pair enduva. What is the name of essay 200? Overall dash. And I will ask you, don't worry. Overall objective of what auditor? Overall objectives of independent auditor and conduct of audit in accordance with dash. Very good. In accordance with the essay. ഈ എസ്സേയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് കവേർഡ്? വാ റീക്യാപ്പ് ചെയ്യാം. ആദ്യം പറയുന്നത് എത്തിക്കൽ റിക്വയർമെന്റ്സിനെ കുറിച്ചാ. എത്തിക്കൽ റിക്വയർമെന്റ്സ്, ഹൗ മെനി എത്തിക്കൽ റിക്വയർമെന്റ്സ് ആർ ദർ ഇൻ ടോട്ടൽ? എത്ര എത്തിക്കൽ റിക്വയർമെന്റ്സ് ഉണ്ട്? യാത്രക്കാരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്, ലുക്ക് അറ്റ് മൈ ഹാൻഡ്സ്. ഏതൊക്കെയാടാ? ഫസ്റ്റ് വൺ, ഫസ്റ്റ് ലെറ്റേഴ്സ് അടിച്ചാൽ മതി. ഇന്റഗ്രിറ്റി, ഒബ്ജക്ടിവിറ്റി, confidentiality, professional competence, due care, and professional behavior. Set. But always auditor should be unbiased, should not be influenced. Adil concept undallo. That's called as independent should be there in dash and dash. I am independent. I should know, which is mind.
It should not appear to the third party that I am biased. Appearance. ഇതിന് എന്തൊക്കെയോ ത്രെഡ്സ് ഉണ്ട്, ഭീഷണികൾ. ഡോണ്ട് സേ, പറയല്ലേ 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 പറയല്ലേ. ആ, ഞാൻ ചോദിക്കാം. ഞാനും പേടിച്ചുപോയി. ഞാനും എൻ്റെ ക്ലയന്റും തമ്മിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ട്. ഫേസലെ തിരിച്ചു വാ. Which threat is that? Financial relationship is there. Self-interest threat. Good. ഞാൻ ആ ക്ലയന്റിന്റെ ഷെയർസ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാം. I am doing some other professional work for my client. എങ്കിൽ such threat is called as advocacy. First letters would do. എന്തിന് ഇത്രയും ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത്? Advocacy threat. Me and my client is having close relationship. And the best friend, empathy, sympathy. Okay. Familiarity, threat. Now, client namle debtor cheya. He is putting a barrier. Dey, idu cheyda, I will remove you. Such threat is called as intimidation. Very good. Intimidation threat. Finally, idilonnum varilla, but still our objectivity, review may be affected. Nammala independence affect cheyam. Self review. ഞാനൊരു സീക്രട്ട് പറയട്ടെ, എന്താണ് ചോദിക്കൂ. എക്സാമിന് സെൽഫ് റിവ്യൂ ത്രെറ്റ് എപ്പോഴും കൺഫ്യൂസിംഗ് ആ. നിങ്ങള് ഫസ്റ്റ് തിങ്ക് വെദർ ഇറ്റ് വിൽ കം ഇൻ എനി ഓഫ് ദീസ് ഫോർ. ഒന്നിലും വരുന്നില്ല, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഇസ് അഫക്റ്റഡ്, എങ്കിൽ അത് റിവ്യൂല് കൊണ്ടിടുക. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക് കേട്ടോ. വെൻ യു ഡു ദി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ദിസ് വിൽ വർക്ക്. ബാക്കി നാലും കണ്ടുപിടിക്കാൻ കുറെയൊക്കെ ഈസിയാണ് കേട്ടോ, ബട്ട് ഈ റിവ്യൂ എപ്പോഴും കൺഫ്യൂസിംഗ് ആ. Okay, so we have completed with ethical requirements. And I should, Alina Tirjwada. Next one, we should always be questioning mind, doubtful mind, critical assessment of facts, not to accept anything. And you are right, professional skepticism. Not to accept anything, അതാരും എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തില്ല. Not to accept anything. That's right. Prima facie. പ്രഥമ ദൃഷ്ടിയാൽ ഒന്നും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. അബി ഫേസ് വാല്യൂ എന്ന് പറയേണ്ട പോലെ. കീവേഡ് ഇസ് പ്രൈമ ഫേസി. സോ ദാറ്റ് ഇസ് പ്രൊഫഷണൽ സ്കെപ്റ്റിസിസം. വേറൊന്ന് ഇങ്ങനെ കാണുമ്പം പറയണം, എല്ലാ ഏരിയയിലും ആസ് ആൻ ഓഡിറ്റർ വി ഹാവ് ടു എക്സസൈസ് അവർ, ദാറ്റ്സ് വാട്ട് APJ. APJ എന്ന് പറയുമ്പം ഓഡിറ്റേഴ്സ് പ്രൊഫഷണൽ ജഡ്ജ്മെന്റ്. As an auditor, we have to exercise judgment in making accounting and dash decisions. We are expert in രണ്ട് ഏരിയ ഗൈസ്. ഏതൊക്കെയാ? അക്കൗണ്ടിങ് ഏരിയയിലും ഓഡിറ്റിംഗ് ഏരിയയിലും ഡിസിഷൻ എടുക്കുമ്പം we have to be skeptical. പിന്നല്ല. So that is professional judgment. Finally, ഓഡിറ്റിന്റെ സ്കോപ്പ്. മക്കളെ, സ്കോപ്പ് ഓഫ് ഓഡിറ്റ് എന്തുവാണ്? എന്നെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കില്ലേ. മൈ സ്കോപ്പ് ഇസ് ടു എക്സ്പ്രസ് എ ഡാഷ്. ട്രൂ ആൻഡ് ഫെയർ വ്യൂ ആണ് ഒപ്പീനിയൻ. ഈ ഒപ്പീനിയൻ പറയുമ്പം യു ഹാവ് ടു കവർ ഓവറോൾ ആസ്പെക്ട്സ്. വെദർ ഡാഷ് ഡാഷ് കണ്ടെയ്ൻസ് ഓൾ ഡിസ്ക്ലോഷർ. എന്റെ സ്കോപ്പ് എവിടത്തെ ഡിസ്ക്ലോഷർ നോക്കുന്നതാ? വെരി ഗുഡ്, FSലെ ഡിസ്ക്ലോഷർ നോക്കുന്നതാ. മാത്രമല്ല, ഓഡിറ്റർ ഇസ് നോട്ട് എക്സ്പെക്ടഡ് ടു ഡു എനിത്തിങ് ഔട്ട്സൈഡ് ഹിസ്. നമ്മളുടെ കമ്പീറ്റൻസിന്റെ പുറമെ ഉള്ളത് ഒന്നും ചെയ്യണ്ട. സ്കോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല, റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഓൺ സ്കോപ്പ്.
അത് ഡാഷിൽ പറയണം. Hey members, your company has not allowed us to do. We have to report it where? Audit report. എടാ എനിക്ക് എന്തോ ചോദിക്കാൻ തോന്നുന്നു. Can I ask you? തെറ്റിദ്ധരിക്കോ? ഇല്ലല്ലോ. എന്നാ ചോദിക്കാം. സ്കോപ്പില് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉണ്ട്. ഏത് ഒപ്പീനിയൻ കൊടുക്കും? You are not being allowed by the company to do something. Which opinion you will give? Unqualified or qualified or adverse or disclaimer or modified ആണെന്ന് എനിക്കറിയാം. I wanted, we will perform alternatives. Still we are not, Abhi no. Management restrict ചെയ്തതാ. We are still not, you can give either. ഒന്നും പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ disclaimer. എടാ except this rest they allowed us. എങ്കിലോ except this ബാക്കിയെല്ലാം allow ചെയ്തു എങ്കിൽ you will give qualified opinion. And now route goes to which essay? Disclaimer, qualified. Oh my god. Karthi, 700 ആരുടെ പറഞ്ഞത്? 700 is clean opinion. 705 പിള്ളേരെ modification. So this is scope of audit. Oh, series ആണോ കാർത്തി പറഞ്ഞേ? ക്ഷമിക്കുമോനെ, സോറി. എടാ ഇനി ചോദിക്കുമ്പം എക്സാക്ട് നമ്പർ പറയണേ. സോ ദാറ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഓൾ കുറെ പഠിക്കും. ഓക്കെ, ശരി കാർത്തി. ഫൈനലി 200 സീരീസ് തീരുന്നത് സാറ്റ്സീന പിള്ളേരെ. ഓഡിറ്റിന്റെ ഇൻഹറന്റ് ആയിട്ടുള്ള വാട്ട്? Inherent limitations. And audit gives only dash assurance. എഴുതാൻ വയ്യ, പറയാം. Audit gives only reasonable. Audit evidences dash in nature and not conclusive. Audit evidence is only conclusive alla. Very good. Others what happened? Persuasive. Conclusive alla. Audit is not a dasher. നമ്മൾ ബൗബൗവാ, ബ്ലഡ് ഹൗണ്ട് അല്ല. സോ ഓഡിറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ആൻ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ. സോ ഓൾ ദീസ് ആർ limitations of audit. With that, we have finished. Story കഴിഞ്ഞു. ആരായിരുന്നു നായകൻ? Who was the hero? Correct. 200. Set ആണോ 200? If it is set, half minute rest പിള്ളേരെ, half minute rest ചെയ്യാം. റെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് 210 എന്ന് പറയണേ. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാലേ ഞാൻ പോകും മുന്നോട്ട്. റെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതിയേ. കാർത്തിക് റെസ്റ്റ് ഒന്നും വേണ്ടേ മോനെ? എന്നാ പിന്നെ ഞാനും വരാം. വെയിറ്റ്, ഐ വിൽ ഓൾസോ കം വിത്ത് യു. വെയിറ്റ്, ഞാൻ വരാം. റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇഫ് യു ഗൈസ് ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്സ് ലെറ്റ് മീ നോ, ഐ വിൽ ക്ലാരിഫൈ. സോ വണ്ടി പോവാണേ. ഓക്കെ, എടാ അവിടെ സ്ഥലം എല്ലാം ഇങ്ങോട്ട് വാ. 210. എടാ 210 പേര് ഐ വിൽ പുട്ട് ഡാഷ്. Agreeing on dash of dash. Agreeing on, correct, terms of engagement. And ഇവിടെ auditor will give a letter which is called as engagement letter. And engagement letter is given by auditor to management, client തന്നെ. But can you be specific? Management TCWG. And or management and TCWG or management or TCWG? Very good. Or TCWG. Regarding what? Regarding the terms. Terms എന്ന് പറയുന്നത് ഓഡിറ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനാണോ accept ചെയ്യാനാണോ? Terms and conditions with respect to, correct. So
acceptance are very good. So the preconditions ആണോ post conditions ആണോ auditor തുടങ്ങണമെങ്കിൽ വേണം. It is called as the preconditions for acceptance. Acceptance of audit. എടാ ഏതൊക്കെയാടാ preconditions? First ഒരു audit accept ചെയ്യണമെങ്കിൽ they should have prepared dash dash. FS in accordance with Schedule 3 AFRF. They should give to us unrestricted access to books of accounts, information, and dash of the entity people. Plus, they have to design and implement. Auditing design and implement in the ketal manasil leddu pottanam. Internal control system that says FS are free of MM. എനിക്കിപ്പം 1 2 3 4 ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യുവോ ഇല്ലയോ? യെസ് നോ പറ. I have 4 doubts. ചെയ്യുവോ? എന്നാ ശരി, ബാ ഞാൻ ചോദിക്കാം. 1. Can I revise the terms once I have started the audit? Revision of terms പറ്റുവോ? Yes. Only on എന്തോ ഒരു വേർഡ് ഉണ്ട് കേട്ടോ, തക്കതായിട്ടുള്ള കാരണം. Only on reasonable, very good, reasonable justification. Once revised, original engagement or ആ ഒറിജിനൽ എൻഗേജ്മെന്റിന്റെ പ്രൊസീജിയറോ റെഫർ ചെയ്യാമോ? See, once revised മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ auditor shall not refer to original engagement or procedure. അല്ലെങ്കിൽ കൺഫ്യൂസ് ആവില്ലേ? എടാ ICയുടെ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ പഴയതും പുതിയതും വെച്ച് പഠിച്ച കൺഫ്യൂഷൻ ആവില്ലേ? താങ്ക് യു പിള്ളേരെ. ഫസ്റ്റ് ഡൗട്ട് ക്ലാരിഫൈ ആയി, നന്ദിയുണ്ട്. പ്രീകണ്ടീഷൻസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആയില്ല. മാനേജ്മെന്റ് പറഞ്ഞു നോ വി കാൻ ഗിവ് ആക്സസ് ടു ഇത് ഓർ FS AFRF പ്രകാരം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. Preconditions are not established. Engel, what to do? FS are not prepared as per AFRF. Engel, very good. Auditor shall. എടാ മക്കളെ കാർത്തി, ഇത് ഓഡിറ്റ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നോക്കുന്നതാ. ഫേസൽ, ഓഡിറ്റ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പുള്ള കണ്ടീഷൻസ് അല്ലേ? സോ വിഡ്രോ ആണോ ഷാൽ നോട്ട് ആക്സെപ്റ്റ് ആണോ? വിച്ച് ഇസ് ബെറ്റർ വേർഡ്? idelle better. That's what. Auditor shall not accept. Now, first rendu doubt clarify edu. Rendanam kodi undu. There was some limitations. Drop vettilleno. Endu drop? The drop thanne they varunnu. If it is after audit, drop ennu parayilla Ashwin. Better word is to withdraw from the engagement. കേട്ടോ, ഡ്രോപ്പ് തന്നെയാ, വിത്ഡ്രോ ഫ്രം ദി എൻഗേജ്മെന്റ്. ഇത് ഞാൻ ചോദിച്ചത് പ്രീ കണ്ടീഷൻസേ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആയില്ല. പ്രീ കണ്ടീഷൻസ് ആ ചോദിച്ചത്. മീനിങ് ഓഡിറ്റ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനേ പറ്റൂലല്ലോ അശ്വൻ, അല്ലേ? ഓഡിറ്റ് തുടങ്ങുന്നതിന് പറയടാ. ഡ്രോപ്പ് ഒന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചതല്ല, നമുക്ക് ഓഡിറ്റ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനാണല്ലോ നമുക്ക് റിക്വസ്റ്റ് തന്ന നമ്മൾ പ്രീ കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ നോക്കണത്. അപ്പൊ ആ പ്രീ കണ്ടീഷൻസ് തന്നെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആയില്ലെങ്കിൽ അപ്പോഴും നമുക്ക് ഡ്രോപ്പ് എന്നുള്ള വേർഡ് യൂസ് ചെയ്യാലോ. ഡ്രോപ്പ് കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല. അതിനേക്കാളും ബെറ്റർ നോട്ട് ടു ആക്സെപ്റ്റ് ദി ഓഡിറ്റ് എന്നല്ലേ? ആരുടെ നിനക്ക് ഡ്രോപ്പിൽ കൈവശം തന്നെ? കുഴപ്പമില്ല, സെയിം തിങ് തന്നെ. ജസ്റ്റ് സേ ദാറ്റ് ബെറ്റർ ടു സേ ഡോണ്ട് ആക്സെപ്റ്റ്, ഡ്രോപ്പ് ദി ഓഡിറ്റ് തന്നെയാ. അവന് ഡ്രോപ്പ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ കളിയാക്കുന്നവനെ? പാവം പയ്യൻ, പോയിരിക്കും കൂട്ടാ. എടാ എന്റെ ഫ്ലോ പോയല്ലോ. ഞാനിപ്പോ എന്താ ചോദിക്കാൻ വന്നേ? ഗേൾസ്, വാട്ട് ഡിഡ് ഐ ആസ്ക് യു? കുഴപ്പമില്ല അശ്വിൻ. ലിമിറ്റേഷൻസ്, എന്തൊക്കെയോ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. FS എല്ലാം പ്രിപ്പയർഡ് ആട്ടോ. എനിക്ക് മിനിറ്റ്സ് ബുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ തരൂല എന്ന് പറഞ്ഞു. എങ്കിൽ വാട്ട് വിൽ ഐ ഡു?
മിനിറ്റ്സ് ബുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ തരൂല, അത് ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാം തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഓഡിറ്റ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് വാട്ട് വിൽ ഐ ഡു? യു വിൽ റിക്വസ്റ്റ്, യു വിൽ എൻക്വയർ. ഇതൊന്നും നടന്നില്ല പിള്ളേരെ. എടാ ഈ ലിമിറ്റേഷൻസ് എപ്പോഴാ? ലിമിറ്റേഷൻസ് ബിഫോർ ആക്സെപ്റ്റൻസ് ആ. നിങ്ങൾ ഹൗ ഡു യു എൻക്വയർ അൺലെസ് യു ആർ അപ്പോയിന്റഡ്? ബിഫോർ ആക്സെപ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഓഡിറ്റ് ആ ലിമിറ്റേഷൻസ് വെച്ചത്. എന്തോ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻസ് ആ. എടാ ഈ ലിമിറ്റേഷൻസ് വെച്ച് ഓഡിറ്റ് ചെയ്താൽ if it would have emerged in issuance of disclaimer of opinion, then do not, Ashwin in the word, do not accept the audit. അത് കത്തിയോ? ഈ ലിമിറ്റേഷൻസ് വെച്ച് ഞാൻ ഈ ഓഡിറ്റ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ ഡിസ്ക്ലെയിമർ ഓഫ് ഒപ്പീനിയൻ ആയേനെ. then better is not to accept. Is that clear for you? പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ എന്റെ ലാസ്റ്റ് ഡൗട്ട് തീർക്കൂ. Actually, what is the objective of giving this engagement letter? എന്തിനാ ഇത് കൊടുക്കുന്നത്? One is to establish preconditions. Second is what? To have a dash understanding between management and Ambadi. What understanding? Common understanding between, better Anu, common understanding between auditor and management TCWG. Finally, recurring audits are letter of engagement veno. Recurring audits in a letter of engagement veno. Venda, except there are dash, except when there are management mari, ownership mari, nature of business mari. Can we say changes or something that need revisions? Ade terms mari. ഈ engagement letter എപ്പോഴും written form, I mean paper form തന്നെ ആവണമെന്നുണ്ടോ? Is it mandatory that engagement letter should be in written form? No. It can be in any dash form. മക്കളെ എനിക്ക് എസ്സിലെ കീവേഡ് പറയണം. Very good, Aishu. It should be in any suitable form. That's right. ഒറ്റ കാര്യം കൂടെ ചോദിച്ചാൽ 210 over. അതെ ജുബ്രിയ, ചോദിക്കട്ടെ. L&R, I mean law and regulation പറയുക terms and conditions. എങ്കിൽ engagement letter വാങ്ങണോ വേണ്ടിയോ? If laws and regulations states the terms, എങ്കിൽ engagement letter വാങ്ങണോ? Answer is not needed. But അവർക്ക് ലോ പറയുന്നത് അറിയാമെന്ന് ഡാഷ് വാങ്ങിക്കണം. വെരി ഗുഡ് അനു. മക്കളെ എന്ത് വാങ്ങിക്കണം? യു ഹാവ് ടു ഒബ്റ്റെയിൻ ആൻ acknowledgement. എടാ 210 ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, സ്ഥിരം ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഞാൻ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു. Did you guys understand these things? Miss, പറഞ്ഞോടാ. മിസ് ആ ലാസ്റ്റ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു ഒന്നും കൂടി പറയൂ, അത് പോയി കഴിഞ്ഞു. എനിക്ക് മനസ്സിലായി നിനക്ക് കത്തിയില്ല എന്ന്. അതായത് ലോയില് പറയുന്നുണ്ട് ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻ ഇതൊക്കെയാ, ലീഗലി പറയുക എങ്കിൽ വീണ്ടും ഇതൊക്കെയാണ് ടേംസ്, ഇതൊക്കെയാണ് കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് ഓഡിറ്റർ എൻഗേജ്മെന്റ് ലെറ്ററിൽ കൊടുക്കണോ? ഓ അത് വേണ്ട. വേണ്ട. പക്ഷെ അവർക്കത് അറിയാം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ എന്ത് വാങ്ങിക്കണം? മാനേജ്മെന്റിന്റെ ലോയില് പറഞ്ഞ ടേംസ് അറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ വി ഷുഡ് ഒബ്റ്റെയിൻ ആൻ അക്നോളജ്മെന്റ്. ശരി പൊക്കോട്ടെ. എന്റെ പിള്ളേരെ, ഹു വാസ് ദി ഹീറോ ഇൻ ഹിയർ? ആരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്? വിച്ച് എസ്സേ? പേടിച്ചു പോയി, ഞെട്ടിപ്പിക്കും. 210. 200 over 210 over.
Now rest ചെയ്യാം. 220 ചെറുതാ. Half minute rest ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് 220 എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാം. എടാ കത്തയടിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. I have ഭയങ്കര ഡിസയർ ആണ്. I want to talk with you guys. പക്ഷെ സമയമില്ലല്ലോ. നമ്മൾ എല്ലാ എസ്സേയും ഇതുപോലെ കീവേഡ്സ് എങ്കിലും പറഞ്ഞു പോകണ്ടേ. ഇട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യണ്ടേ ഒരു 5 എണ്ണം ഫ്രം ഈച്ച് സീരീസ്. സോ അതുകൊണ്ടാ ബ്രേക്കിന് സംസാരിക്കാമേ. സോ റൈറ്റ് നൗ once you have rested, you have drank the water, 220 എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാം. ഈ സീരീസ് തീർന്ന ഉടനെ ബ്രേക്കാം. വന്നു പിള്ളേരെ വന്നു. 220 കേൾക്കുമ്പോഴേ മനസ്സിൽ വേറെ എന്തോ വരും. ക്വാളിറ്റി കൺട്രോളാ. യു ഗൈസ് വിൽ ബി റിമെമ്പേർഡ് അബൌട്ട് വേറെ ഏതോ ഒരു സംഭവം കൂടെ. SQC. എക്സ്ക്യൂസിങ് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ, ഇതും ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ. വാട്ട് ഇസ് എ ഡിഫറൻസ്? ഞാൻ വരാവേ, വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. പേജ് എടുത്തോട്ടെ. കിട്ടിപ്പോയി. See, SA 220 and SQC. ഇത് quality control at which level? 220 പറ പിള്ളേരെ. It is at 220. Engagement level. Whereas SQC is at what level? That is at firm level. So 220 specific ആണോ general ആണോ ഒരു ഓഡിറ്റിന്റെ ക്വാളിറ്റി? So this is more specific, whereas this is more general. ഇത് micro, ഇത് macro എന്ന് പറയാം. എക്സാമിന് എഴുതിയേക്കില്ലേ? So what is name of 220? Quality control for an audit of. Quality control for an audit of. ഊണിലും ഉറക്കത്തിലും ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താ? FS. ഇതിലെ 3 ആൾക്കാരുണ്ട്. ഒരു CA firm ആണെങ്കിൽ will all partners act and sign on behalf of firm? എല്ലാ പാർട്ട്നേഴ്സും ആക്ടും സൈനും ചെയ്യുവോ? No, only one partner. That partner is called as what? That partner is called as engagement partner. ഞാൻ ലിങ്ക് ചെയ്തോട്ടെ. കമ്പനി ഓഡിറ്റ്. In case of a firm, section bara. In case of a firm is appointed as auditor, any partner who is a CA holding COP practicing in India shall act and sign on behalf of firm. As if 141 subsection 2. That's right. നമ്മളെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താ? Article assistant who goes for the audit. We are called as ആർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് വിളിക്കില്ല. നിങ്ങൾ എന്താ സാധനങ്ങളാ? കോൾ യുവർ സെൽഫ് ആസ് എൻഗേജ്മെന്റ് ടീം. ഇനി ലിസ്റ്റഡ് എൻറ്റിറ്റി ആണെങ്കിൽ പുതിയൊരാള് വരും. ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് ആസ് എൻഗേജ്മെന്റ് ക്വാളിറ്റി റിവ്യൂവർ. ഇയാള് നോക്കാതെ EP shall not dash the audit report. ലിസ്റ്റഡ് എൻറ്റിറ്റിയില് എൻഗേജ്മെന്റ് ക്വാളിറ്റി റിവ്യൂവർ റിവ്യൂ ചെയ്യാതെ EPക്ക് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഡാഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. വെരി ഗുഡ് സൈൻ. എല്ലാ ഓഡിറ്റിനും EQR കാണുമോ? Will engagement quality reviewer be there? No, only for listed entity. ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ എന്ന് കേട്ടാൽ മനസ്സില് how many elements will come? ഞാൻ പറയാൻ വന്നതാ. 5 അല്ല കേട്ടാ. How many elements are there in quality control? Very good. 6. അതിനൊരു ഫ്ലോ ഉണ്ട്, അറിയാമോ? ആദ്യം ഒരു ഓഡിറ്റ് വന്നു. ആ ഓഡിറ്റിനെ ഡാഷ് ചെയ്യണോ? Whether to good, accept and continue the audit. Accept ചെയ്തു. നല്ല ക്ലയന്റ്, ഉഗ്രൻ ക്ലയന്റ്. Now, ഈ ഓഡിറ്റിന് ഡാഷിനെ അസൈൻ ചെയ്യണം. അസൈൻമെന്റ് ഓഫ് വാട്ട്? അസൈൻമെന്റ് ഓഫ് ടീം. വെരി ഗുഡ്.
ടീമിനെ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തു. അവർ അടുത്ത ആഴ്ച പോവാ, പെട്ടെന്ന് അവരെ ഡാഷ് റിക്വയർമെന്റ്സ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്ക്. ദാറ്റ്സ് റൈറ്റ്, എത്തിക്കൽ റിക്വയർമെന്റ്സ്. എടാ അവർ ഓഡിറ്റ് ചെയ്തു, ഞാനാവണം നാഥൻ. ഐ ഷുഡ് ആക്ട് ആസ് ദി ലീഡർ, ലീഡർഷിപ്പ്. എടാ ലീഡർ ആ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ഓക്കെ ആണോ എന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മോണിറ്റർ ചെയ്യണം, മോണിറ്ററിങ്. ആൻഡ് ഫൈനലി എവറിത്തിങ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ എൻഗേജ്മെന്റ് ടീമിന്റെ പെർഫോമൻസ്. അനാജിയ ടെൽ ഇറ്റ് ആസ് ET. HR തന്നെ. എടാ ആരാ ഫൈനലി ഉണ്ട തിന്നാൻ പോകുന്നത്? Who will be held solely responsible? That's right, EP. So ET should be under DSR, Direction, Supervision, Review of EP. Set ആണോ essay? എടാ ആരായിരുന്നു? What was it? Essay 220. എടാ ഈ 3 കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ചാപ്റ്റർ നമ്പർ 1. 7.5 ചാപ്റ്ററിലെ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഓവർ. എന്തുവാണ് ഒരു ചാപ്റ്റർ റിവൈസ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഇങ്ങനെ മസിലും പിടിച്ച് ഒരു സ്മൈലി പോലും തരാതിരിക്കുന്നത്? സാറ്റർഡേ മോർണിംഗ് പിടിച്ചു വെച്ചതുകൊണ്ടാണോ? ആദിത്യ, അതായത് ET-നെ ഡയറക്ടർ സൂപ്പർവൈസർ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നത് EP ആയിരുന്നു. മനസ്സിലായോ? അതല്ല മിസ്, അതായത് EP എഴുതിയില്ലോ 141 സബ്സെക്ഷൻ 2. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ ആരോ എങ്ങോട്ട് സൈൻ എന്തൊക്കെയോ കാട്ടിട്ട്. അയ്യോ ഞാൻ തന്നെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു എനിക്ക് തന്നെ ഓർമ്മയില്ലല്ലോടാ. ഇത് ഈ ആരോ അല്ലേ? അതായത് EP ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് സൈൻ ചെയ്യാൻ പാടില്ല വിത്തൗട്ട് റിവ്യൂ ബൈ EQR. ഓ ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. EQR ചെയ്തിട്ട് വേണം സൈൻ ചെയ്യാൻ, അങ്ങനെയല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ. യെസ്. മക്കളെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുക. 2:30 വിൽ ബി റാപ്പിഡ് ഫയർ ആയിരിക്കും. സോ റെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് 2:30 എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാം. DSRന്റെ മീനിങ് എന്താ? എടാ ഗംഗ ചോദിക്കുന്നു DSRന്റെ മീനിങ് എന്താ? ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു കൊടുക്കടാ ആ കുട്ടിക്ക്. ഒരു ഫ്രണ്ട് ചോദിക്കുമ്പം കമോൺ ഗൈസ്. ഇത്രയും ഫ്രണ്ട്സ് ഉള്ളപ്പോ ഞാൻ എന്തിനു പറയുന്നത് ഗംഗ? അസഫേ വണ്ടി എത്തി, കമോൺ. വെരി ഗുഡ്, ദാറ്റ്സ് റൈറ്റ്. അത്രേ ഉള്ളൂ. Can I go to 2:30? Now this is going to be a rapid fire. So shwasam valichedukku. You know yoga exercise when something big going to come. You know yoga? Valcho. Valikeda. Vitto. Ready aano rapid na? 2:30 is going to be rapid. Can I go? പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അവിടെ തെന്നി വീണു കേട്ടോ. 2:30 ഡീൽസ് വിത്ത് ഓഡിറ്റിന്റെ വാട്ട്? കറക്റ്റ്, ഓഡിറ്റിന്റെ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ. ഓഡിറ്റ് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ മീൻസ് റെക്കോർഡ് ഓഫ് എന്ത് ചെയ്തു, എന്ത് കിട്ടി, എന്തിലേക്ക് വന്നു. റെക്കോർഡ് ഓഫ് ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് പെർഫോംഡ്, അതിൽ നിന്ന് എന്ത് കിട്ടി, ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസസ് ഒബ്റ്റെയിൻഡ്, അതിൽ നിന്ന് എന്തിലേക്ക് വന്നു, ഓഡിറ്റ് കൺക്ലൂഷൻസ് അറൈവ്ഡ്. ഗുഡ്. ഇതാരുടെ പ്രോപ്പർട്ടിയാ? പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ്, കറക്റ്റ്, പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ഓഡിറ്റർ. Can I disclose it to my client? ക്ലയന്റിന് കൊടുക്കാമോ? Yes, at my discretion. ഒറിജിനൽ കൊടുക്കരുതേ, എക്സ്ട്രാക്ട്. Can I disclose it to third party?
in the audit in a documentation, can I disclose to third party? No, unless required by L&R or with the consent of your, that's right, client. The working paper should be assembled within dash days of completion of audit. Within 60 days of completion of audit. The assembly of working papers, I mean file, new procedures, new conclusions ഒക്കെ ഉണ്ടോടാ? പുതിയ procedure ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? പുതിയ conclusions ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? No new procedure, no new conclusion. It is only an dash process. It is only an administrative process. ഇത് എത്ര വർഷം retain ചെയ്യണം? How many years you shall retain? Very good. Not less than 7 years from FS data, audit report data. Set ആണല്ലോ. Very good. So last question. ഈ working paper classified into 3 categories are. Or 20 files of an engagement, folders, files, documents relating to an engagement. Or engagement in the 20 files. You call it as, very good, audit file. And a large auditor, big audits, summary file varum. Key matters varum. Final file out. Such file is called as audit completion memoranda, ACM. That's right, again, ACM. Finally, in articles no book under it's there. I mean, or book or notebook draft, observation, query ellam eduthan. That is called as audit in the notebook. Makle over, thirno, mudichacha, kadam. 230 audit documentation. And that's our study material chapter number 3 la. Did you guys understand 230? Rest edutho എന്നിട്ട് 240. മക്കളെ actually 200 series half ആയി. 240 ഉള്ളു വലുത്. 250 കുഞ്ഞുതാ, 299 കുഞ്ഞുതാ. ഇത് ഇത്രയും കഴിഞ്ഞിട്ട് 11:15, 11:20 ബ്രേക്ക് തന്നാൽ മതിയോ? Is that clear? Fine. Is that okay? Clear അല്ല? Okay ആണോ? Okay. എടാ റെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് Hey, 240 ഭയങ്കര famous ആണ് കേട്ടോ. 240 is really famous. എന്ത്? Intentionally ചെയ്യുന്ന കാര്യം. ആ കാർത്തി ഫ്രോഡ് കുട്ടാ. അയ്യോ ഫ്രോഡ്. ഈ കേരളം എന്ന് കേട്ടാൽ മനസ്സില് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഫ്രോഡ് എന്ന് കേട്ടാൽ മനസ്സില് 3 സ്ഥലങ്ങൾ വരണം. Fraud. You guys know that? ഒന്ന് കമ്പനി ഓഡിറ്റിലെ കറക്റ്റ് 143.12 തൊട്ട് 143.15 വരെ the company ഓഡിറ്റിലെ fraud by officer or employee. ഇനിയുമുണ്ട് പിള്ളേരെ, ഇനിയുമുണ്ട്. ഫ്രോഡ് എന്ന് കേട്ടാൽ ഇനിയുമുണ്ട്. What? Caro പറ. Alina will come to essay. Caro. But you know, May 22 exam മുതൽ Caro 2020 ആണ് applicable. 2020 പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? Anyone who has not studied 2020?
ഓക്കെ, പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ കാരോയിലെ ഏത് ക്ലോസ് ആണെന്നറിയാമോ? ഫ്രോഡ് ക്ലോസ്. വെരി ഗുഡ് അക്കിൻ. ക്ലോസ് 11. അതിൽ ഓൺ ദി കമ്പനിയും വരും, ബൈ ദി കമ്പനിയും വരും, എല്ലാ ഫ്രോഡും വരും. വൈഡ്ലി സ്പ്രെഡ്. ഫൈനലി ഇതെല്ലാം ഉത്തരവാദിത്തം പറയുന്നത് എവിടെയാ? ഓഡിറ്റേഴ്സ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് ഫ്രോഡ്, വിച്ച് ഇസ് 240. Makle, this is going to be a hot topic. I think many of you had attended that session on Caro or Mendelke. So Caro is going to be a hot topic, okay? And then doubt on Lengil and at the break in a Caro, okay? I will say. എടാ ഞാൻ തുടങ്ങട്ടെ. അയ്യോ, ഒരു പ്രൊമോഷൻ തരുമോ? സ്റ്റക്കായിരിക്കുമോ ഞാൻ? പെട്ടെന്നൊരു പ്രൊമോഷൻ എന്താ, ഞാൻ തുടങ്ങാം. ഓക്കെ, ഫ്രോഡ്. എടാ, ഓഡിറ്റർ is concerned with the fraud that causes dash dash in dash dash. അയ്യോ, അറിയാതെ എഴുതിപ്പോയി. Concerned with the fraud that causes what in? Material misstatement in FS. ഫ്രോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രോഡ് കോൺസെപ്റ്റ് ആണോ നാരോ കോൺസെപ്റ്റ് ആണോ? ഇറ്റ്സ് വെരി ബ്രോഡ്. ലോയിലും പറയുന്നുണ്ട് ലീഗൽ കോൺസെപ്റ്റ്. ഫ്രോഡ് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന തെറ്റാ. ഫ്രോഡ് ക്യാൻ വി സേ ഇറ്റ് ഇസ് ആൻ ഇന്റൻഷണൽ മിസ്സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്? ഓക്കെ, ഇന്റൻഷണൽ എറർ എന്നും പറയാം. എടാ, സ്വയം വെളിപ്പെടുത്തുന്ന എറേഴ്സ്, യു കോൾ ഇറ്റ് ആസ് വാട്ട് എറർ? സ്വയം വെളിപ്പെടുത്തുന്ന എറർ. ഇറ്റ് ബിക്കംസ് തെളിഞ്ഞു വരും ഓഡിറ്റില്. സെൽഫ് റിവീലിംഗ് എറേഴ്സ്. വെരി ഗുഡ്. എടാ, 3 ഫ്രോഡ് റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്, അറിയാമോ? 3 fraud risk factors are there. First, very good, pressure or incentive. കള്ളന്റെ കയ്യിൽ താക്കോല് കൊടുക്കുക. സെക്കൻഡ്, ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി, പെർസീവ്ഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി, മുന്നിൽ കാണുന്ന ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. തേർഡ്, സ്വഭാവം മക്കളെ, സ്വഭാവം, ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓർ റാഷണലൈസേഷൻ. എടാ, ഞാനൊരു 3 ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ പ്രഷറോ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയോ റാഷണലൈസേഷനോ അടിച്ചു തരുമോ? Will you guys? Okay. Significant operations located across international borders. ഒത്തിരി ഓപ്പറേഷൻ കമ്പനിയുടെ അക്രോസ് ഇന്റർനാഷണൽ ബോർഡേഴ്സ് ആ. അപ്പം ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യൻ ടെറിട്ടോറിയൽ വാട്ടർ. ഓക്കെ, ദിസ് ആംഗിൾ. എടാ, മാനേജ്മെന്റ് നോസ് IC ഡെഫിഷ്യൻസി. knowingly they are not rectifying. കുഴപ്പമില്ല, ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ലക്ഷ്മി, IC വീക്ക്നെസ് അല്ല മോളെ. IC വീക്ക്നെസ് ആണെന്ന് അവർക്ക് അറിയാം. knowingly they are not rectifying. It shows their attitude, Lakshmi. എടാ, കോമ്പറ്റീഷൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും അത് വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യണം. എന്റെ പിള്ളേരെ ബാലൻസിങ് ആയിട്ട് ആലോചിക്കാതെയാണ് ഈ കത്തി അടിച്ചതല്ല. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ ദി. എടാ, ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് എന്താ വിളിക്കും? ഫ്രോഡ് റിസ്ക് ഫാക്ടർ. എടാ, 2 ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്രോഡ് ഉണ്ട്. We have 2 types of fraud. What? First, fraudulent financial reporting. Second, അടിച്ചു മാറ്റ ഗൈസ്, അടിച്ചു മാറ്റ, misappropriation of asset. എടാ, 3 ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാമേ. അത് FFR ആണെങ്കിൽ F, MA ആണെങ്കിൽ M എന്നടിക്കാം. Payment to fictitious employees. മക്കളെ, പേയ്മെന്റ് അല്ലേരാ? അയ്യോ, why did you say F? എടാ, fictitious employeesന് പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കുക. സോ ക്യാഷ് is going out. സോ misappropriation ആടാ. തെറ്റിച്ച ആൾക്കാരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്. ഓക്കെ, അക്കൗണ്ടിങ് എസ്റ്റിമേറ്റ്സ്
unreasonable ആയിട്ട് ഇടുക. That is FFR. Now, introduction of fictitious vendors, payment എന്ന് പറഞ്ഞില്ല. Introduction of fictitious vendors, creditors നെ ചുമ്മാ ആഡ് ചെയ്യുക ബുക്കില്. Okay. Causing the entity to pay for goods which they have not received. Goods അവർക്ക് കിട്ടിയില്ല, but you are causing the entity to pay. Set ആണല്ലോ. So these are the two types of fraud. So last part of 240. An auditor should always be professional. Dash exercise ചെയ്താലേ fraud കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റൂ. Professional, skepticism, exercise due care and diligence. Now, error ആണോ fraud ആണോ കൂടുതൽ റോമം? Risk of material misstatement due to fraud. Risk of material misstatement, ROMM എന്ന് പറയുന്നത്, ROMM is more for management fraud or employee fraud? അവന്മാര് മൊത്തമായിട്ട് അടിച്ചു മാറ്റൂല്ലേ? Finally, ഓഡിറ്റ് ഒരു പട്ടിനെ പോലെ മണത്തു പോണം പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് ഫ്രോഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ. With that, we have completed essay. എന്നായിരുന്നു അവിടെ? Correct. ഇവിടെ essay 240 മാത്രമല്ല 143 ഇത് very important carro. ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് ICI മെറ്റീരിയലിലെ ചാപ്റ്റർ നമ്പർ 5 ആണ് ഫ്രോഡ്. സെറ്റ് ആണോ അല്ലയോ? 200 സീരീസിൽ we are only left with 2 more. അത് പെട്ടെന്ന് തീരും. ഒരു 6 minutes for 250, 7 minutes for 299. With that, break up. 143 അടുത്ത് എന്ത് എഴുതിയെന്ന് പറയുമോ? എടാ 143 only fraud by officers or employees of the company. By on the company illa. 143.12 is only by officers and employees. Whereas Carroll on the company, by the company, ella fraud varum. Carroll ki kochunda vishala manasa. Set. എടാ റെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് 250 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 എസ്സേയും കൂടെ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ. സോ കൈ വേദനിക്കുന്നോടാ? ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഇല്ലേ? നോ യു ഗൈസ് ഹാവ് ബീൻ സോ ഫാസ്റ്റ്. ഞാനിവിടെ എഴുതി പിടിപ്പിക്കുന്നതിന് ആൻസർ പറയുക. അച്ചോ പാവം ക്രിസ്റ്റോ. വി ആർ എക്സ്പേർട്ട് ഇൻ ദിസ്. ഐ നോ യു കാർത്തി. ശീലമായി. You are writing and typing and you doing all what? All our girls, I mean all our boys, where is that? Oh Christo, അങ്ങനെ ഞാൻ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു. നിങ്ങൾക്ക് ക്ഷീണമില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാനിങ്ങനെ ഇരുന്ന പിന്നെ എനിക്കൊരു ഡിമോട്ടിവേഷൻ ആവും. ഞാനും പോവാട്ടാ. ഐ എം ഓൾസോ ഗോയിങ് ഗൈസ്. വേണമെങ്കിൽ കൂടെ വന്നോ. വേണമെങ്കിൽ വാ കൂടെ. ഞാൻ പോകുന്നു. എന്നാ ബാക്കുവാ. Now your train has reached essay 250. 250 ICI material illa. Do you guys know that? ICI module 1, module 2 250 illa. അത് മറ്റേ ചക്ക ബുക്കിലുണ്ട് കേട്ടോ. കമോൺ, ചക്ക ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ബിഗ് ഫാറ്റ് ബുക്ക് ഇല്ലേ? പ്രൊനൗൺസ്മെന്റ്സിലാണ് ഉള്ളത്. But 250 you have to study. Module 1, module 2 ഇല്ല. ഒരു ചാപ്റ്ററിലും ഇല്ല. ചക്ക ബുക്ക് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ആൾക്കാർ ഓടി പോകുന്നത് തിരിച്ചു വന്നേക്ക്. ഞാൻ 250ലേക്ക് പോവാം.
Hey guys, what is 250's name? Considerations of law and regulation in an audit of FS. Ende objective enda? What is my objective? Non-compliance kandupidikkanam. For that, very good, Jubriya. You have to obtain. Obtain sufficient and appropriate audit evidence whether management has complied L&R in preparation and presentation of what? FS. Respond appropriately to compliance or non-compliance or in the Ganamam non-compliance which affects FS either directly or indirectly. ഒരു കമ്പനിയിൽ ചൈൽഡ് ലേബർ ഉണ്ട്, ബാലവേല. അത് വിച്ച് നോൺ കംപ്ലയൻസ് ആ? ഡയറക്ട്ലി FSനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നതാണോ ഇൻഡയറക്ട്ലി ആണോ? അതെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻഡയറക്ട്ലി. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? വിൽ യു ഡു മോർ അഡീഷണൽ പ്രൊസീജിയർ ഓർ ലിമിറ്റഡ് പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യുമോ? എന്തുകൊണ്ട് ചൈൽഡ് ലേബറിനെ എടുത്തു? More എന്ന് പറയില്ല, അറിയാതെ from my mouth it came. You will say it as limited procedure or specified. ഒരു കമ്പനിയിൽ TDS പിടിച്ചില്ല ഗൈസ്, TDS പിടിച്ചില്ല. അവിടെ ലിമിറ്റഡ് ചെയ്യുവോ അഡീഷണൽ പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യുവോ? ഈ TDS പിടിക്കാത്തതുകൊണ്ട് എത്ര ഫെയർനെസ്സിനെ എഫക്ട് ചെയ്തു, എത്ര ക്വാളിഫൈ ചെയ്യണം? ആരാ തെറ്റിച്ച്? നിഷ്മ അല്ല മോളെ. അവിടെ ലിമിറ്റഡ് അല്ല, സ്പെസിഫൈഡ് അല്ല, അവിടെ ഒത്തിരി എക്സ്ട്രാ പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യും, അഡീഷണൽ ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജിയർ, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഡയറക്ട്ലി എഫക്ട്സ് FS. കേട്ടോ നിഷ്മ? പിള്ളേരെ, നോൺ കംപ്ലയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പേഴ്സണൽ മിസ്കണ്ടക്ട് വരുമോ? കമ്പനിയുടെ CFOയുടെ കയ്യിലെ കുറച്ച് ബ്ലാക്ക് മണി ഉണ്ട്. അയ്യോ, അങ്ങനെയൊന്നും എഴുതല്ലോ കേട്ടോ ഞാൻ. CFOന്റെ കയ്യിൽ സം ബ്ലാക്ക് മണി ഉണ്ട്. അത് കമ്പനിയുടെ നോൺ കംപ്ലയൻസ് ആയിട്ട് വരുമോ? പേഴ്സണൽ മിസ്കണ്ടക്ട്, വിൽ ഇറ്റ് ബി നോൺ കംപ്ലയൻസ് ഓഫ് കമ്പനി? ജുബ്രിയ? ആൻസർ ഇസ് no. Now, activities done on behalf of company. CFO കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി എന്തോ ഒരു ഇല്ലീഗൽ ട്രാൻസാക്ഷനെ കയറി കമ്പനിയുടെ ബിഹാഫില, അത് നോൺ കംപ്ലയൻസ് ഓഫ് കമ്പനിയിൽ വരുമോ? കമ്പനിക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ. സോ യെസ്. ഇവിടെ നോൺ കംപ്ലയൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഈസിയോ ഡിഫിക്കൾട്ടോ? Is it easy or difficult? It's done with an act of concealment. So, very difficult. So, as an auditor, we should go in search of indicators of non-compliance or suspected non-compliance. പട്ടിനെ പോലെ മണം പിടിച്ച് പോകാം. മനസ്സിലായോ? SA 250 considerations of L and R. ഈ L&R primary responsibility ആരുടെയാ? Laws and regulation follow ചെയ്യുന്ന primary responsibility ആരുടെയാ? Primary responsibility is that of L&R, is that of management, TCWG. So break in the last ഒരു essay കൂടെ. So guys, you can take rest and then promote by saying 299. എൻ്റെ അടുത്തൊന്നും തോന്നല്ലേ ഞാൻ ഈ സ്പീഡില് നിങ്ങൾക്ക് ബ്രേക്ക് കൊടുക്കാതെ പോകുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് എല്ലാം തൊട്ടോട്ട് പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹം, അല്ല ചുമ്മാ പേര് മാത്രം പറഞ്ഞു പോകാൻ ആഗ്രഹമില്ല. ദാറ്റ്സ് വൈ.
അപ്പം റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ വിടമാട്ടെ എന്നാ പോവാം. വാ വാ പോവാ, എങ്കി പോവാ. എന്റെ അമ്മോ, വാടാ പോവാ. എസ്സേ എടാ നമ്പർ പോയേട്ടാ 299. എടാ 299 കമ്പനി ഓഡിറ്റില് എവിടെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടോ? കോ ആക്ടിൽ എവിടെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടോ 299? I mean, joint audit reference എവിടെങ്കിലും ഉണ്ടോ 299? Yes, where Jubriya? Rotational. As if 620 അല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചത്. കമ്പനീസ് ആക്ടില് കമ്പനി ഓഡിറ്റിൽ ഉണ്ടോ? വെരി ഗുഡ്, കറക്റ്റ്. റോസ് 6 അടിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. 139(2)ലും 139(3)ലും. അതെ ആശ. ഒന്ന് റൊട്ടേഷനില്, ഒന്ന് power of members to appoint more than one auditor. Boys, a girls ne ഒന്ന് appreciate boys. Okay. So എന്താണ് joint audit? When more than dash auditor is appointed. More than one auditor is appointed to issue ഒരേ മനസ്സോടെ, to issue jointly dash. Last എന്ത് കൊടുക്കും മക്കളെ? To issue audit report jointly. Okay. And now Q&A session. I mean, അത് മൊത്തം അങ്ങനെ തന്നെ. ഞാൻ ചോദിക്കും, നിങ്ങൾ അടിക്കും. കേട്ടിട്ടെ. Will they obtain separate engagement letter or common? CO, SO. Very good. They will obtain common engagement letter. Management representation letter. Again, common ആണോ separate ആണോ? Common. എല്ലാ ജോയിന്റ് ഓഡിറ്റേഴ്സും ഒരുമിച്ച് what to do establish ചെയ്യും. ഓഡിറ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജിൽ what to do is called as audit strategy. എൻഗേജ്മെന്റ് പാർട്ട്ണറും എടാ ആർട്ടിക്കിൾസിന് വിളിക്കുന്ന പേരെന്തുവാ? എൻഗേജ്മെന്റ് ടീമും ഓഫ് ഈച്ച് ജോയിന്റ് ഓഡിറ്റർ ഷാൽ ഡിസൈഡ് ഓൺ ഹൗ ടു ഡു. മക്കളെ, ഹൗ ടു ഡു ഇസ് കോൾഡ് ആസ് സ്ട്രാറ്റജി അല്ല പ്ലാൻ. പ്ലാനിൽ നിന്നായിരിക്കും ഡാഷ് 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 ഓഫ് ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജിയർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാം. നേച്ചർ, ടൈമിംഗ്, എക്സ്റ്റെന്റ്. സെറ്റ്. ഓക്കെ. എടാ ഈ കൺഫ്യൂഷനൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനേ ഇവന്മാര് വർക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യത്തില്ലേ? അപ്പൊ എന്തോ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും ടു അവോയ്ഡ് കൺഫ്യൂഷൻ. വർക്ക്, അലോക്കേഷൻ, ഡോക്യുമെന്റ്. എടാ വർക്ക് എങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും? മ്യൂച്വലി ആണോ ക്ലയന്റ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് തരുമോ? ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ അടിച്ചാൽ മതി. ഡോണ്ട് ടൈപ്പ് ഓൾ. വെരി ഗുഡ്. ദേ വിൽ ഡിവൈഡ് മ്യൂച്വലി. എടാ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത ഏരിയാസില് ഡിവൈഡഡ് ഏരിയാസ്, അലോക്കേറ്റഡ് ഏരിയാസ് അവര് ജോയിന്റ്ലി ആണോ ലയബിൾ, ഇൻഡിവിജ്വലി ആണോ ലയബിൾ? ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത ഏരിയ ഇൻഡിവിജ്വലി. Guys, common area, undivided area, they are held jointly and മക്കളെ രണ്ട് വേർഡ്സ് പിള്ളേരെ, jointly and severally liable. നിർത്തുക. അടി, അടിയോടടി, പൊരിഞ്ഞടി. There is disagreement among joint auditors. They are bounded by majority. Correct or incorrect? അലീന, 5 ആൾക്കാരില്ല, മെജോറിറ്റി വെച്ച് പോവോ കുട്ടാ? No, incorrect. What you will do? You will give a separate audit report. ആ സെപ്പറേറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ എന്തോ ഒരു പാര പറയും. ഈ റിപ്പോർട്ട് അല്ലാതെ ആ റിപ്പോർട്ടും കൂടെ ഉണ്ട്. You will add OMP. മക്കളെ, guys, go back. Essay. Yeah, very good. 706. ഇനി എഗ്രിമെന്റ് ആണെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് റിപ്പോർട്ടോ കോമൺ റിപ്പോർട്ടോ? ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എഗ്രിമെന്റ്, then you guys will give common audit report.
With that, 200 is over. Syllabus OMP എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു കൊടുക്കോ അതിന്? പ്രശാന്തിന്. OMP means, very good Karthi, other matter paramone. അതന്നെ. എടാ 260 നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കണ്ട, ബട്ട് എന്താന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. 260 is communication with പറയത്തില്ല, communication with TCWG. എടാ ഇതിന്നാണ് ഡാഷ് മാറ്റേഴ്സ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത്. Most significant matters are selected from those matters communicated with TCWG, CAM. Now route goes to SA. So CAM അറിയണമെങ്കിൽ 260 എന്താന്ന് നെയിം അറിഞ്ഞിരിക്കണം, പേര് മാത്രം മതി, ഡീറ്റെയിൽ വേണ്ട. മക്കളെ ഓവർ ബിഗ് സീരീസ് ആ, 2 സീരീസ് ആ വലുത് കേട്ടോ. 200 500 ആ വലുത്, ബാക്കിയെല്ലാം 700 ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്, കാര്യം ഈസി ആയിട്ട് തീരും. 200 സീരീസ് ഓവർ. ഇതിൽ നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ നമ്പർ 1 റീക്യാപ്പ് ചെയ്തു, ചാപ്റ്റർ 5 ഓവർ. 299 കമ്പനി ഓഡിറ്റില, ഇത് ചാപ്റ്റർ 3ല. വേണ്ട കൺഫ്യൂഷൻ വിട്. അതെ രാജ്, സെറ്റ് ആണോ 200 സീരീസ്? സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ യെസ് എന്നടിക്കോ? യെസ്, സെറ്റ്. So can we guys go for the break of sharp 10th minute? തിരിച്ച് ലാൻഡ് ചെയ്യണേ കേട്ടോ. Did you guys hear? മക്കളെ ഫിനിഷിംഗ് ഓഫ് 26 essays is not so easy. നിങ്ങൾക്ക് അത് അറിയോടാ? 26 essays finishing off that to in 3.5 or 3 hours 45 minutes is not easy. Because chapter ആണെങ്കിൽ പിന്നെയും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആ, essays are അത്രയ്ക്കും ഡ്രൈയും അത്രയ്ക്കുള്ള ഏരിയാസ് ആ. So we need time അല്ലയോ. So sharp 10th minute land back ചെയ്യാ, വന്നു എന്ന് പറയാ. Because I can't see you guys, so വന്നു എന്ന് പറയണേ. So പവർ ബ്രേക്ക് ആ, പോയി വല്ലതും ഹെൽത്ത് ഡ്രിങ്ക് കുടിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു വാ. Or if you are staying back, we will talk. Did you guys reach back after the break? ബ്രേക്ക് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്നോ? എടാ നമ്മള് തീർത്തത് വന്നെങ്കിൽ വന്നു എന്ന് പറയണ്ടേ? വി എന്ന് പറ, പോയിട്ട് വേണ്ടേ വരാൻ? എടാ നമ്മളിപ്പോ തീർത്തത് വിത്ത് സീരീസ് 200. അതിന്നൊരു 5 or 6 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണിച്ചാൽ MCQ ആണ്. ഷടപടേ എന്ന 6 minutesല് 6 questions ആ. ആൻസർ പറയുമോ? MCQ ആ. So you guys can say the option alone. എടാ ബാ. Judging the significance of matter requires dash of the facts and circumstances. ഒരു മാറ്റർ സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ആണോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയാൻ ഡാഷ് അനാലിസിസ് ചെയ്യണം. ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണോ, സബ്ജക്റ്റീവ് ആണോ, ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആൻഡ് സബ്ജക്റ്റീവ് ആണോ, ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആണോ? സബ്ജക്റ്റീവ് മീൻസ് പേഴ്സണൽ ആ, ലൈക്ക് ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ, നമ്മളുടെ ഓൺ, like personal. What analysis you have to do? എടാ ചുമ്മാ ABCD അടിച്ച് കളിച്ചോ? എടാ 6 മിനിറ്റിൽ 6 ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണിട്ട്. എടാ സബ്ജക്റ്റീവ് മീൻസ് നോട്ട് ജഡ്ജ്മെന്റ്. ഓക്കെ, എനിക്ക് സബ്ജക്റ്റീവ് എന്റെ താല്പര്യം അനുസരിച്ച്. സബ്ജക്റ്റീവ് മീൻസ് ആസ് പെർ മൈ താല്പര്യം, ഐ മീൻ ബയസ്ഡ് പോലെയാ. You should not be subjective. എനിക്ക് ആ ഓഡിറ്റ് ഇഷ്ടമാണ്, ഈ ഓഡിറ്റ് ഇഷ്ടമല്ല. നോ, അല്ല. ആസ് എൻ ഓഡിറ്റർ നമ്മൾ നോക്കുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽസ് ആ, ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് അല്ല, മോർ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആ. സോ ആൻസർ ഇസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് അനാലിസിസ്. മനസ്സിലായോടാ? 2. എടാ എനിക്ക് സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോവാണേ. Direct financial interest
Materially indirect financial interest in a client is an example of which threat? That was simple. Okay. Audit evidence is necessary to support auditor's opinion and report. It is dash in nature and is primarily obtained from procedures performed during the course of audit. Audit evidence is dash in nature. What in nature? Additionally, so it is cumulative. Very good. Now, matter of difficulty, time, or cost involved is not a valid basis to omit a procedure for which no alternative. Hey guys, did you read the other options? Other options, right? Skepticism. Do you read? Best mone. Answer is A, but for the exam, you guys should read all. A is the answer. Time illa, cost illa ennu paranyam. Can we omit an audit procedure? Yes, if there is a dash. ഇതിന് പകരം വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നുവെങ്കിൽ you could have omitted. But alternative procedure illengil നമ്മൾ omit ചെയ്യാമോ? ആ procedure ചെയ്തേ പറ്റൂ. ശരിയാണ് കേട്ടാ. ഏതെന്നെ ആൻസർ? Since you guys said ഞാനും വായിക്കുന്നില്ല. ഓ എന്ത് ഫാസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. എന്നാ പറ അച്ചോ. That's right, Karthi. Okay, perfect. Examination എല്ലാം വായിച്ചേക്കണേ. എന്തെങ്കിലും twist ഉണ്ടെങ്കിലോ? Okay. If auditor concludes that there is a reasonable justification and auditor changed the engagement, in order to avoid confusion, audit report shall not include reference to original engagement or any procedure. Original, any procedure that would have been performed, original engagement, and any procedures. A or D or A letters or ഇത് and മക്കളെ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടാ. മീനിങ് ഷാൽ നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് എന്നാ. രണ്ടും ഒരുമിച്ച് പാടില്ല എന്നാണോ ആൻഡ്? ഓർ ഇതിൽ ഏതാണെങ്കിലും ഒരെണ്ണം പോലും പാടില്ല ഓറാണോ? ഇതിപ്പോ എല്ലാരും ഓപ്ഷൻ കടന്ന് മാറ്റുന്നത്. Then why did you say D? മക്കളെ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടല്ലേ പിള്ളേരെ ചോദിച്ചത്. ഇതോ അതോ? സോ ഐ ഷോ ബോത്ത് അല്ല. രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് വരാൻ പാടില്ല എന്നാണോടാ? അല്ല. either of it should not come. Not include either. Not include and എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുമിച്ച് പാടില്ല എന്ന് മാത്രമാ. സോ ഐശ്വര്യ it is A or ആടാ. മതി. 5 questions മതിയെ, അല്ലെങ്കിൽ സമയം കിട്ടത്തില്ല. So can I proceed with 300 series? 5 questions ചെയ്യാനേ സമയമുള്ളൂ. So മക്കളെ promote ചെയ്യാ by saying 300 series. Only 3 essays. Simple. You want to see? നിക്കണോ പോണോ? മൻസീർ പീസ് ഫോർ പൊക്കോ എന്ന് പോവാം.
എടാ വെറുതെ ഒരുമാതിരി എന്നെ പോന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എങ്ങോട്ട് പോവാനാ? ചുമ്മാ എന്നെ പോന്ന് പറഞ്ഞാ കൊള്ളാലോ നിങ്ങള്. അങ്ങനെ പറ. അങ്ങനെ പറ, ഞാൻ വരുന്ന. ഐ വിൽ കം. എടാ 300 to, come on guys, എന്തുവാ 300 to 399 series are. Like 200 was overall objectives and എന്താ പറയാ responsibility. 300 399 series deals with what? Alina, dealing with what? Auditor in the planning dash assessment. What? Risk assessment. എടാ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ only 300, 315, 320, 330 full വേണ്ട, പേര് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. സോ തുടങ്ങട്ടെ. 300. എടാ ബാ. What is 300? പേര്. Planning and what? Planning and audit of financial statements. എടാ ഇവിടെ 3 കാര്യങ്ങൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യും. Already we have said scope, direction, timing of audit. This is called as audit in the scope, direction, timing of audit. What to do, pillare? What to do is called as audit in the strategy. Strategy le decide cheynade eda 3 letters which comes together. NT, nature, timing and extent of. Mind you, what to do. So NT of resources ആണോ NTE of procedures ആണോ? What to do stage ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ. So ഇവിടെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന NT of resources. Quantity, quality, timing. 4 കാര്യം. Quantity, quality, timing, organization and management. The strategy, what to do. അതിൽ നിന്നാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് വരുന്നത്, which is how to do മക്കളെ, which is called as plan. എടാ പ്ലാനില് you will do to conduct audit in a dash 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 manner. Planning ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ you could not conduct the audit in an effective, efficient and one more, timely manner. എടാ മക്കളെ ഇതിൽ ഏതാ ഡീറ്റെയിൽ? സ്ട്രാറ്റജി ആണോ, പ്ലാൻ ആണോ, മോർ ഡീറ്റെയിൽ? വാട്ട് ടു ഡു ഓ ഹൗ ടു ഡു ഓ മോർ ഡീറ്റെയിൽ? വെരി ഗുഡ്. ദിസ് ഈസ് മോർ ഡീറ്റെയിൽഡ്. എടാ ഞാൻ പലതും പറയും, വാട്ട് ടു ഡു ഹൗ ടു ഡു എന്ന് പറയും. നിങ്ങൾ വാട്ട് ഹൗ എന്നൊന്നും പറയില്ല. യു ഗൈസ് ആർ പെർമിറ്റഡ് ഓൺലി ടു സേ പ്ലാൻ, സ്ട്രാറ്റജി. കേട്ടല്ലോ? ഇതിൽ നിന്നായിരിക്കും സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പ്രൊസീജിയർ, വെരിഫിക്കേഷൻ പ്രൊസീജിയർ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പ്രൊസീജിയർ ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ഓഡിറ്റിന്റെ. വെരി ഗുഡ്. ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് ആസ് ഓഡിറ്റിന്റെ പ്രോഗ്രാം. എടാ ഏത് സ്റ്റെപ്പിലായിരിക്കും നേച്ചർ, ടൈമിംഗ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റെന്റ് ഓഫ് പ്രൊസീജിയർ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത്? വിച്ച് സ്റ്റെപ്പ്? പ്ലാനോ, സ്ട്രാറ്റജിയോ, പ്രോഗ്രാമോ? വെരി ഗുഡ്. പ്ലാനില്. മക്കളെ ഏതൊക്കെ പ്രൊസീജിയർ ആടാ? NTE ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊസീജിയർ ഓഡിറ്റിന് SA 500 പഠിക്കും. ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊസീജിയർ റാപ്പ്. റാപ്പിന്ന് FAP പ്ലസ് അതർ പ്ലാൻഡ് പ്രൊസീജിയർ. എടാ പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ടൈം പ്രോസസ് ആണോ? ഇസ് പ്ലാനിങ് എ വൺ ടൈം പ്രോസസ്? ഞാനൊരു സെന്റൻസ് പറഞ്ഞാൽ ഉറങ്ങി വീഴുവോ? വിൽ യു ഗൈസ് സ്ലീപ്പ് ഓഫ്? പറയട്ടെ. ഓക്കെ, യു ഗൈസ് ആർ സേയിങ്. എന്നാ പറഞ്ഞോ. Planning is not a discrete phase. Rather, it is a
continuous and iterative process which begins immediately on completion of previous year audit, continues till the completion of current year audit. Very good. Discrete alla, continuous, iterative ana, previous year, current year vare. ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടോ? ഇവര് തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടോ? സ്ട്രാറ്റജി ആൻഡ് പ്ലാൻ? Answer is under. What? It is closely. Very good. Closely interrelated. Change in one. One change ചെയ്താൽ consequential change in another വരില്ലേ? What to do change ചെയ്താൽ how to do change ആവില്ലേടാ? So change in one would result in consequential change in other. Setayo essay 300 planning of audit. Now you guys can rest for half minute. Then promote by saying 315. എടാ ഡൗട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കണം കേട്ടോ. എന്ത് പറ്റി അബി? വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ്? NT ഓഫ് റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് മോനെ ആരെങ്കിലും അബിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്ക്. NT ഓഫ് റിസോഴ്സസ് എവിടെയാ? ക്വാണ്ടിറ്റി, ക്വാളിറ്റി, ടൈമിംഗ്, ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ്. എടാ ഓഡിറ്റിംഗിൽ കുറെ വേർഡ്സ് വിച്ച് കംസ് ടുഗെദർ. പറയുന്നു അത് തന്നെ പറയുന്നു. എന്താ ഡിറ്റക്ട് കേട്ടാൽ ഡിറ്റക്ട് DPC ഡിറ്റക്ട് പ്രിവെന്റ് കറക്റ്റ്. പിന്നെ ഡിസൈൻ എന്ന് കേട്ടാൽ ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ ഷാൽ ബി ഡിസൈൻഡ് ആൻഡ് ഇംപ്ലിമെന്റഡ്. ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രിപ്പറേഷനും പ്രസന്റേഷനും. എന്ന് കേട്ടാൽ നേച്ചർ ടൈമിംഗ് എക്സ്റ്റെന്റ് NTE. പിന്നെ ഓർഗനൈസ് എന്ന് കേട്ടാൽ ഓർഗനൈസ് ആൻഡ് മാനേജ്. ഡയറക്ഷൻ എന്ന് കേട്ടാൽ ഡയറക്ഷൻ ആൻഡ് സൂപ്പർവിഷൻ റിവ്യൂ DSR. ഇതൊരു ഫ്ലോയിൽ ഇങ്ങനെ വരും കേട്ടോ. അത് കുറെ നമ്മൾ പഠിച്ചു വരുമ്പം ഇറ്റ് വിൽ കം ടു യുവർ മൈൻഡ്. റാപ്പ്, ഫാപ്പ്. പ്രശാന്ത്, ഫാപ്പ് ഫർദർ ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജിയർ മോനെ. ഹാർട്ട് ഓഫ് ഓഡിറ്റിംഗ് ആണത് റാപ്പ്, ഫാപ്പ്. ഡൗട്ട്സ് ആർ ക്ലിയർഡ്? റാപ്പ്, ഫാപ്പ് ഇല്ലാതെ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പ്രശാന്ത്, ഞാൻ ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? What is my status quo now? 300 നമുക്ക് അപ്പൊ പോവാം. എങ്ങോട്ട് പോണെന്ന് കൂടെ പറ. 315. എടാ പിള്ളേര് ഒരു സെക്കൻഡേ. ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് these two chapter number 2 ആ. ഇത് chapter 4 റിസ്ക് അസസ്മെന്റ് ഹാഫ് ആ. സോ ക്വിക്ലി ഞാൻ നിക്കണോ പോണോ? പോട്ടെ. Can we go? 315 identifying and assessing. എന്നെ കൊണ്ട് വലിപ്പിക്കോ? Identifying and assessing ROMM. How? Through understanding the 3 കാര്യം പിള്ളേരെ. എൻറ്റിറ്റി മനസ്സിലാക്കണം, അതിന്റെ എൻവയൺമെന്റ് മനസ്സിലാക്കണം, ആൻഡ് കമ്പനിയുടെ അകത്തെ ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം. റോമം എന്ന് പറയുന്നത് ഹൗ മെനി കമ്പോണൻസ്? റോമം ഇൻക്ലൂഡ്സ് 2. ഏതാണ് 2 എലിമെന്റ്സ്? വാട്ട് ആർ ദി 2? ഇൻഹറന്റ് റിസ്കും one more thing, control റിസ്കും.
Audit risk എന്ന് പറയുന്നത്, what is that? How many elements? Maklai, how many elements? 3. IR into CR into plus alla theta multiplying effect so plus cheyille into ada DR. ഇത് രണ്ടും കൂടിയാൽ DR increase or decrease? Okay, increase, decrease. If ROMM is high, detection risk will be decrease. So what relationship? Inverse relationship. Why? ROMM കൂടിയാൽ audit procedure more or less? ROMM കൂടിയാൽ audit procedure more. If audit procedure is more, the detection risk will be less. By the way, inherent risk എന്ന് പറയുന്നത് എന്തോ ഒരു റിസ്കാ, എന്തായാലും വരും. അതിനൊരു വേർഡ് ഉണ്ട്, vulnerability, chances, prone. ആ inherent riskന് ഒരു കീവേഡ് ഉണ്ട്, എന്തോ vulnerability. Correct. Susceptibility. This happens before controls ആണോ after controls ആണോ? എന്തായാലും വരും. Correct. Before IC. Whereas control risk happens after controls are, can I say internal control fails to? Mono words: detect, prevent, correct misstatements. Finally, detection risk എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ഫെയിൽ ആവുന്നതാ? Audit procedure fails. Did you guys understand this? IR, CR, TR? Any doubts? ഞാൻ 4 question ചോദിച്ചാൽ, will you guys say IR ആണോ, CR ആണോ, DR ആണോ, none ആണോ, all ആണോ? ഒരു കമ്പനിയിൽ ഹൈ വാല്യൂ ഓഫ് ഇൻവെന്ററി ആ. Inventory, certain industries are like that. Their value of inventory is high. എങ്ങാനും ടെക്നോളജി മാറിയാൽ മൊത്തം ഇൻവെന്ററിയും below cost value ഉണ്ട് വരും. Which risk is that? High value of inventory. Closing stock തെറ്റാ. So that's right, inherent risk. Collusion among the employees. Employees തമ്മിൽ collude ചെയ്യുക. That is control risk. അത് കാരണം misstatements വരുക. Fine. എന്താ പറയാ, adverse ആയിട്ടുള്ള advertisements ഇടുക. ടിവിയില് മീഡിയയിലൊക്കെ adverse advertisement ഇടുക. നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള advertisements ഇടുക. Very good. And answer is none. You know why? Audit risk ആവണമെങ്കിൽ inappropriate ആയിട്ടുള്ള ഡാഷ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യണം. എപ്പോഴ്? FSല് MM ഉള്ളപ്പം. മക്കളത് കത്തിയോ? ഓഡിറ്റ് റിസ്ക് ഇതിൽ എവിടെങ്കിലും വരണമെങ്കിൽ ഒപ്പീനിയൻ തെറ്റണം, FSല് MM ഉള്ളപ്പം. അഡ്വേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കാരണം FSല് സെയിൽസ് കുറയാം. തെറ്റുണ്ടോ? Then how it is a risk? Very good. Last question. Wrong audit sample എടുത്തു മക്കളെ. Sample wrong ആയി പോയി. Which is, that's right, detection risk. Finally, ഒറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ. എന്താന്ന് ചോദിക്കൂ, ചോദിച്ചാലേ ചോദിക്കൂ. Internal control ne how many components? ROMത്തിന് 2, audit riskന് 3. Internal control has 5. അതിനൊരു key phrase ഉണ്ട്, CRIMI. Control environment, risk assessment procedure, IT, IS, M monitoring, E control activity. അപ്പൊ 315ലൂടെ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ എന്ത് കിട്ടി? നോക്ക് നോക്ക് നോക്ക്, എന്റെ കയ്യിൽ എന്ത് കിട്ടി?
I have രണ്ട് കാര്യം ചെയ്തുടാ 315 കറക്റ്റ് അമ്പാടി ഐഡന്റിഫൈയും ചെയ്തു എന്തും ചെയ്തു അസസും ചെയ്തു ഇതിന് ഏത് പ്രൊസീജറാ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് to identify and assess the risk we use a procedure called as RAP റിസ്ക് ഉണ്ടെങ്കിലേ ശരി ഞാൻ അഡ്വേഴ്സ് ഒപ്പീനിയൻ കൊടുക്കാൻ പോവാ ഡിസ്ക്ലെയിമർ കൊടുക്കാൻ പോവാ ഓർ വിഡ്രോ ഫ്രം ദി എൻഗേജ്മെന്റ് പറ്റുമോ ഇതിനുവരെ പേടിച്ച് ഓടുന്ന പോലല്ലേ നോ വി ഹാവ് ടു പെർഫോം റിസ്കിനെ നേരിടാൻ പ്രശാന്ത് യു ആസ്ക് മീ ഫർദർ ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജിയർ ഫർദർ ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജിയറിൽ ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ടെസ്റ്റ് ഓഫ് controls second endu cheyum substantial audit procedure idil aadyam endu cheyum test of details finally compare makkale analytical procedure FAP cheynada further procedure cheynada ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനാണോ റിസ്ക് അസസ് ചെയ്യാനാണോ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാനാണോ യെസ് റെസ്പോണ്ട് ടു അസസ്ഡ് റിസ്ക് എടാ അത് പറയുന്നത് ഏത് എസ്സേലാന്നറിയാമോ ഡീറ്റെയിൽഡ് വേണ്ട 330 റിസ്ക് അസസ്മെന്റ് എന്ന് കേട്ടാൽ 15 30 റിസ്ക് അസസ്മെന്റ് അസസ് ചെയ്യാൻ 15 അതിനെ പ്രതികരിക്കാൻ 330 റാപ്പ് ഷാപ്പ് മക്കളെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യടാ ഹാഫ് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാം വേണമെങ്കിൽ 1 മിനിറ്റ് എടുത്തോ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് പ്രൊമോട്ട് ബൈ സേയിങ് 320 ഐ ആം വെയിറ്റിംഗ് റെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ക്രൈമിന്റെ ഫുൾ ഫോം ക്രിമിയുടെ ഫുൾ ഫോം പറയാം സന്തോഷ് ആൻഡ് ഫൈസൽ ഹിയർ എടാ ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എടാ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ആരെങ്കിലും ഇവർക്ക് സി സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ വാട്ട് എടാ ഒരു കൺട്രോൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ വേണം സ്ട്രക്ചർ വേണം വെരി ഗുഡ് റോസ്ന എൻവയൺമെന്റ് വേണം ഇതിൽ എവിടെയാണ് കൺട്രോൾസ് വേണ്ടത് റിസ്ക് ഉള്ള ഏരിയ സോ ആർ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ റാപ്പ് ഇപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ എല്ലാം നടക്കുന്നത് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം ഓട്ടോമേറ്റഡ് എൻവയൺമെന്റ് ഐ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ഗുഡ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം IT എടാ കൺട്രോൾസ് ഉണ്ട് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നോക്കാൻ വെരി ഗുഡ് മോണിറ്ററിങ് ഫൈനലി E stands for entity ചെയ്യേണ്ട control activity like authorization അതൊക്കെ സന്തോഷ് ഫൈസൽ എല്ലാം എന്താ ഫ്രണ്ട്സ് അടിച്ചു തന്നു അവർക്കും കൂടെ ഒരു താങ്ക്സ് പറഞ്ഞേക്കാം എനിക്ക് വേണ്ട അപ്പം ഞാനിപ്പൊ നിക്കണോ പോണോ വാട്ട് ഈസ് മൈ സ്റ്റാറ്റസ് 320 കൂടെ തീർന്നാൽ 1.5 ചാപ്റ്റർ തീരും ഇത് രണ്ടും ഒരു ചാപ്റ്റർ ഇത് ഹാഫ് ചാപ്റ്റർ എടാ ബാ എത്തിയോ ഇല്ലയോ എന്റെ കൂടെ എത്തിയോ ഇല്ലയോ എത്തിയെങ്കിൽ ഈ അടിക്ക് unless you reply I don't get to know right okay അതെ പറഞ്ഞതുപോലെ 320 എന്തായിരുന്നു ആവോ എൻ്റെ അമ്മോ 320 years materiality in
dash and dash of audit. Materiality എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഫേസ് ഓഫ് ഓഡിറ്റിലാ, പ്ലാനിങ്ങും പെർഫോമിങ്. എടാ ഞാനൊരു എത്ര നമ്പറാണോ അപ്പൊ എനിക്കോ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചാൽ റിപ്ലൈ അടിച്ചു തരണേ, തെറ്റിയാലും കുഴപ്പമില്ല, അടിച്ചോ. മെറ്റീരിയാലിറ്റി മീൻസ് വിച്ച് ഇൻഫ്ലുവൻസസ് ആരുടെ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ആ. An item is said to be material if it influences. Raje, you, Shim, why guys like this? Rose, ആരുടെ decision ആ മക്കളെ? Users-ന്റെ decision ആ, auditor-ന്റെ അല്ല. Nishma always say it as users മോളെ, members എന്ന് പറയണ്ട. Okay. Now, ഈ user എന്ന് പറയുന്നത് common users എടുക്കുവോ or individual specific users എടുക്കുവോ? ഓക്കെ, നെഷ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഇൻവെസ്റ്ററിന്റെ മെറ്റീരിയാലിറ്റി, രാജ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ക്രെഡിറ്ററിന്റെ ഒരു മെറ്റീരിയാലിറ്റി, ഷിംന എന്ന് പറഞ്ഞ അടുത്തത്. എടാ ഇൻഫോസിസിൽ ലക്ഷങ്ങളുണ്ട്. Can we do individual materiality? കോമൺ യൂസേഴ്സിനെ മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും മെറ്റീരിയാലിറ്റി ഫിക്സ് ചെയ്യുക. മെറ്റീരിയാലിറ്റി ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ, ഞാൻ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കില്ല ആദിത്യ ഫിക്സ് ചെയ്താൽ. ഇറ്റ് ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ APJ. എടാ ഷെഡ്യൂൾ 3, ഈ സ്റ്റഡി ഇൻ അക്കൗണ്ട്സ് ന ഷെഡ്യൂൾ 3 മെറ്റീരിയാലിറ്റി ഉണ്ട്, അറിയാമോ? Do you guys know? അക്കൗണ്ട്സിൽ പഠിക്കും, I don't know which group accounts. 5% or more ഷെയർ ഹോൾഡിംഗ് ഉള്ള ആളുടെ പേര് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യണം. എടാ കാർത്തി is a person who's having more than 5% shareholding, separately disclose. Why? 5% more material. Or revenue or expense in excess of 1 lakh or 1% of turnover, total operation disclose ചെയ്യണം. എടാ ഗ്രീക്ക് ആൻഡ് ലാറ്റിൻ ചോദിക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ടല്ലോ, ഈ രണ്ടും കേട്ടിട്ടില്ല അക്കൗണ്ട്സില്. ഷെഡ്യൂൾ 3 ഇല്ലേ? Vaguely. Okay, Dhanush, now did you hear Kuta? More than 5% shareholder. Safane, അതില് 10 lakh വരുന്നത് ഷെഡ്യൂൾ 3-ലെ ഡിവിഷൻ 3-ല്. ഡിവിഷൻ 1-ല് 1% ഓർ സ്റ്റിൽ 1 lakh ആ. രണ്ട് ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ട്. സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ സ്റ്റിൽ 1 lakh എന്ന് അവർ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. രണ്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ. Ind AS company, AS company. Now it is AS company ആ, intern AS അല്ലേ. So still 1 lakh. Ind AS-നാണ് 10 lakhs. ഇത് ഫൈനലിന് പഠിക്കും. എടാ this is materiality in schedule 3. Schedule 3 auditing language in എന്ത് വിളിക്കും? Format. You guys call it as AFRF. മെറ്റീരിയാലിറ്റിയും ഓഡിറ്റ് റിസ്കും തമ്മിൽ എന്ത് റിലേഷൻഷിപ്പ്? വാട്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് they have? ഇൻവേഴ്സ് ആണോ ഡയറക്റ്റ് ആണോ? വെരി ഗുഡ്, ഇൻവേഴ്സ്. അത് ഹൗ ഇൻവേഴ്സ് ആയി? എപ്പടി? more item material, audit procedure more. If audit procedure is more, risk is less. Very good. Materiality is fixed with respect to nursery rhyme ഉണ്ട്. അറിയാമോ? account balance, balance sheet item. Class of transaction C. Notes to accounts D. Disclosures. ഒരു ഐറ്റം ഇൻഡിവിജ്വലി മെറ്റീരിയൽ ആവാം, ഒന്നായിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ മെറ്റീരിയൽ ആവാം, ഓർ വെൻ ടേക്കൺ ഇൻ എല്ലാം കൂടെ എടുക്കുമ്പോൾ മെറ്റീരിയൽ. അഗ്രിഗേറ്റ്. ഈ അഗ്രിഗേറ്റ് മെറ്റീരിയാലിറ്റിക്ക് എന്തോ ഒരു പേരുണ്ട്. ഇൻഡിവിജ്വലി മെറ്റീരിയൽ അല്ല, എല്ലാം കൂടെ എടുക്കുമ്പോൾ മെറ്റീരിയൽ ആവും. ഇത് നോക്കിയില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ തെറ്റ് കൂടിയേനെ. വെരി ഗുഡ്. യു കോൾ ഇറ്റ് ആസ് പെർഫോമൻസ്. ദാറ്റ്സ് റൈറ്റ്.
എടാ ഒരു സന്തോഷവും ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. 300 സീരീസും തീർന്നു, 1.5 ചാപ്റ്ററും തീർന്നു. വാട്ട് ഈസ് ദിസ് ഗൈസ്? സെറ്റാണോ 300 സീരീസ്? ശരിക്കും പറഞ്ഞപ്പം സോ ഒരു സീരീസ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ആ പിള്ളേരെ ആഫ്റ്റർ എ സീരീസ് ഇസ് ഓവർ വാട്ട് വി വിൽ ഡു? ഒരു 5 ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യണ്ടേ? സോ ബ്രേക്കിന് മുമ്പ്, അടുത്ത ബ്രേക്കിന് മുമ്പ് ഐ വിൽ ഡു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ഗിവ് യു അഗൈൻ ഷോർട്ട് ബ്രേക്ക്. എന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിക്കണം പ്ലീസ് എന്നൊക്കെ പറയണം, എന്നാലേ ചെയ്യൂ. എനിക്ക് മസിൽ കൊടുത്ത് ഞാനും വെയിറ്റിട്ട്. ആ പ്ലീസ് എന്നൊക്കെ പറ. നോക്കട്ടെ. നോക്കട്ടെ. വെയിറ്റ്. എടാ ആക്ച്വലി ചെയ്യാൻ ഇനി പ്ലീസ് മതി. ചെയ്യാൻ മക്കളെ. ആക്ച്വലി ഇതൊരു ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് കേസ് സ്റ്റഡി ക്വസ്റ്റ്യനാ. കണ്ടോ, ഒരു വലിയ പാരഗ്രാഫ് തന്നിട്ട് അതിന്റെ ബേസിസിൽ ഒരു 5 ക്വസ്റ്റ്യനാ. ടൈം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് പാരഗ്രാഫ് വായിക്കുന്നില്ല. അതിന്റെ ഇമ്പാക്ട് ഒന്നും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ എക്സാമിന് ഇങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്ത ആളല്ലേ മക്കളെ. ഓൺ യുവർ മാർക്ക്, ഗെറ്റ് സെറ്റ്, ഗോ. ഇത് പറഞ്ഞ ബ്രേക്ക് വരും. ഡാഷ് സെറ്റ്സ് ദി സ്കോപ്പ്, ടൈമിംഗ്, ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഓഡിറ്റ് that guides in development of more detailed plan. Correct. 2. Establishment of overall audit strategy and detailed audit plan are not discrete nor sequential process, are closely interrelated. Sentence 1. Statement 2. Auditor shall establish overall plan that guides the development of strategy. Situation 2. Statement 2. ഇതിൽ ഏത് കറക്റ്റ്, ഏത് ഇൻകറക്റ്റ്, which is the right option? എടാ 1 കറക്റ്റോ ഇൻകറക്റ്റോ? ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസ് this is correct. Second correct or incorrect? I mean second sentence. എടാ തിരിച്ചല്ലേ, സ്ട്രാറ്റജി ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ പ്ലാൻ വരൂ. ഇൻകറക്റ്റ്. സോ ഏതാ ഇതിലെ ഓപ്ഷൻ? ഓക്കെ. ആൻസർ ഇസ് 1. So can I proceed to 3? എടാ നിങ്ങൾ ഷടവടേന്ന് പറയും കേട്ടോ. Dash means the amount set by the auditor at less than materiality to reduce to the appropriately low level in the main word. Aggregate of uncorrected misstatement does not exceed FS in the materiality. Aggregate materiality is called as ഇപ്പൊ പറഞ്ഞല്ലേ performance. എടാ 3 വരെ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ 4 എന്ന് പറ, ഞാൻ സ്റ്റക്കാ. എടാ which of the following is not an example of benchmark that can be used in determining the materiality? ഇതിൽ ഏതോ ഒന്ന് ബെഞ്ച്മാർക്ക് അല്ല. The materiality can be with respect to A, B, C, D. Revenue എടുക്കാം P&L, profit എടുക്കാം P&L, asset എടുക്കാം. So everything can be അല്ലേ. So answer is none. അവര് ചോദിക്കുന്നത് not an example ആ. ഇനി which is an example എന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നെങ്കിലോ, which is an example, then all of the above അല്ലേ. തന്നെ
Okay. Guidance note issued by ICI provides guidance to members on matters which may arise in the course of professional work. Correct? Incorrect? Pettannu parno. ASB issue the guidance note. Answer is why that muddy? Statement issued by ICI with a view to secure compliance by members on some matters. Statements means essays. Answer is compliance. So it's also guidance note are mandatory in nature. Okay, mandatory or recommendatory or guidance note are as of now recommendatory. So this is incorrect. Statements are recommendatory in nature. And then audit to follow jivo. No. Answer is Ambadi, statements are not recommendatory, mandatory. So answer is incorrect. So which is the option? Correct. With that, our question over. Setayo 200, 300 series. Now we have 500, 600 and 700. Makle, one minute. Last break to 1 hour aayilla. 600 series lo essay ullu. Adu edutittu break thanna madiyo. Is that fine with you? Orennave ullada. Prashant? Edukate. Okay. ഒരു സെക്കൻഡ് ഞാൻ ഇപ്പൊ വരുന്നു കേട്ടോ, അത് എടുത്തിട്ട് വരാം. എടാ ഒരു സെക്കൻഡ് ഇപ്പൊ വരുന്നേ. Ashwin, when you come here, ngavata. Okay. So, പിള്ളേരെ ഞാൻ എവിടെയാ നിൽക്കുന്നത്? നിങ്ങൾ എന്തോ എസ് എടുത്തിട്ട് പോയാൽ മതി മിസ് ബ്രേക്ക് മതി എന്ന് എന്നെ നിർബന്ധിച്ചു. ഏത് സീരീസ്? എടാ 600 to 699 സീരീസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് പറ. You are using the work of. എടാ നമ്മളെ കൊണ്ട് എവിഡൻസ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല 500 സീരീസില്. സോ 600 സീരീസില് you will use the work of Ashwin others. ഇതില് 3 essay ഉണ്ട്. 600, 610, 620. 600 you will use the work of. Using the work of what? Another auditor. എടാ ഇത് കമ്പനി ഓഡിറ്റില് ലിങ്ക് ഉണ്ട്, അറിയാമോ? ബ്രാഞ്ച് ഓഡിറ്റ്. കമ്പനി ഓഡിറ്റർ ബ്രാഞ്ച് ഓഡിറ്ററിന്റെ വർക്ക് ഉപയോഗിക്കും. ജുബ്രിയ, you were saying this section earlier. ബ്രാഞ്ച് ഓഡിറ്റിന്റെ സെക്ഷൻ മക്കളെ മനസ്സിൽ ലഡ്ഡു പൊട്ടട്ടെ. Very good. 143.8. Principal auditor, head office auditor, using the work of another auditor branch. Now, 16 ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. Here you are going to use the work of. മക്കളെ, using the work of. That's what. Using the work of internal auditor. Ambadi. Internal auditor in the ketal. Manisil leddu potete. Come on, one section of law will come. Auditing under 138. Internal auditor. Appa njan aara?
Ayalare internal auditor. I am called as external auditor using the work of internal auditor. എന്തിനാണ് ഞാൻ ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്ററിന്റെ വർക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ടു ഒബ്റ്റെയിൻ ഡാഷ് ഡാഷ്, എന്റെ ഓഡിറ്റിന് വേണ്ടിയ ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസ്. വേണമെങ്കിൽ ഐയുടെ എടാ ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്ററെ എനിക്ക് വേണ്ടി ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ചെയ്തരുമോ, എനിക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് സ്റ്റോക്ക് നോക്കുവോ? യു ക്യാൻ സീക്ക് ഹിസ് ഡയറക്റ്റ് അസിസ്റ്റൻസ്. വെരി ഗുഡ് ആദിത്യ. മക്കളെ അതേഴ്സ് എന്താ പറഞ്ഞ? ഡയറക്റ്റ് അസിസ്റ്റൻസ്. ബട്ട് ആരായിരിക്കും സോൾലി ലയബിൾ? അയ്യോ ഞാൻ അയാളുടെ വർക്ക് റിലൈ ചെയ്തു, കെൻ ഐ റിലീവ്? എസ്കേപ്പ് ആവാൻ പറ്റുമോ? സോൾലി റെസ്പോൺസിബിൾ വിൽ ബി ഇ, എക്സ്റ്റേണൽ ഓഡിറ്റർ. സോ അസിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുമ്പം ഐ ഷുഡ് ബി അണ്ടർ internal auditor, under dash 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 of EA. Direction, supervision, മൂന്ന് words review. Can I take assistance in all area from A to Z of എല്ലാ ഏരിയയിലും എടുക്കാൻ പറ്റുമോ? ഐക്ക് നമ്മളുടെ അത്രയും എക്സ്പെർട്ടൈസ് ഉണ്ടോ, ബുദ്ധി ഉണ്ടോ? നോ. ഏത് ഏരിയാസിൽ പറ്റില്ല അസിസ്റ്റൻസ്? ഹൈ വലിച്ചു. ഓർ നോക്ക്, സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ജഡ്ജ്മെന്റ്. അവിടെ ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യേണ്ടി വരും. Did you understand essay 610? Now 620 മക്കളെ. 620, you are auditor using the work of auditors expert. Wait, very good Aishu. Auditors expert, management expert. ഏത് എക്സ്പെർട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞത്? ലോയർ, എഞ്ചിനീയർ, വാല്യൂവർ, എന്റെ ഓഡിറ്ററിന്റെ. മാനേജ്മെന്റിന്റെ എക്സ്പെർട്ട് ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ it would have been covered in general evidence, which is very good guys. Last ഒറ്റ questions നിർത്തുക. 610 മാത്രമാണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത്. 610 ആരുടെ വർക്ക് ഉപയോഗിക്കുക? ഇത് വീണ്ടും ഫ്ലോ പോയി. ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് പാർട്ട് ഓഫ് ഡാഷ് ഫംഗ്ഷനാ. വെരി ഗുഡ്. ഇയാള് നമ്മളെ പോലെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഏരിയ മാത്രമാണോ നോക്കുന്നത്? നോ. ഫിനാൻഷ്യൽ നോക്കും, തുറന്നു വിടുക മനസ്സിൽ നിന്ന്. ഓപ്പറേഷണൽ ഏരിയ നോക്കും, അഡ്മിൻ. അയാളുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് നമ്മളെ പോലെ ട്രൂ ആൻഡ് ഫെയർ വ്യൂ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നതാണോ? സ്ട്രെങ്തൻ കമ്പനിയുടെ അകത്തെ IC, റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ്, വൺ മോർ ഗവർണൻസ്. ഇതെല്ലാം ചെയ്യാനാണ് കമ്പനിയിലെ ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റർ. ഇങ്ങനെ ഒരാൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ യു മേ യൂസ് ദി അസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് IE. Did you guys understand 600 series? പിള്ളേരെ നന്ദി ഉണ്ടോ? 610 മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് കാണിക്കാൻ ഒന്നും ഇല്ല തൽക്കാലം. So now we are going for the next break. Wait, break കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി 2 സീരീസും കൂടെ ബാക്കിയുണ്ട് കേട്ടോ. 500 big, 700 it's fine. So break കഴിഞ്ഞിട്ട് 200 കഴിഞ്ഞു, ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞു. 300 കഴിഞ്ഞു, ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞു. 600 it's fine. ഒന്നല്ലേ ഉള്ളൂ. 500 500 ക്വസ്റ്റ്യൻ, 700 ക്വസ്റ്റ്യൻ. 500 തീരെ 1 മണിക്കൂർ എടുക്കും. 700 half an hour മതി. Time is short. So will you guys come back in sharp 10th minute? Okay.
Did you guys reach back after the break? Okay. Battle Todarete. Shall I continue the battle? In only 2 more series, and the series continue ചെയ്യാമെങ്കിൽ ഏത് സീരീസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാം. I am waiting. Okay. എടാ ഒരിക്കൽ കൂടെ പെട്ടെന്ന് യോഗ ചെയ്തോ. Quickly do yoga. Quick, very quick. പെട്ടെന്ന് ചെയ്തോ. It a ready message tha. Come on, something very big going to come. Very big. തുടങ്ങട്ടെ. എടാ this will be എനിക്ക് ഒത്തിരി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല because 10 essay ഉണ്ട് കേട്ടോ. So quickly we'll recall. Yes. On your mark, get set. Go വേണ്ട ചാമ്പിക്കോ പറഞ്ഞോ. സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. On your mark, get set. Okay. ഇപ്പൊ അതാണല്ലോ ട്രെൻഡ്. Essay. എടാ it's only short recap. പെട്ടെന്ന് പറയണം. Essay 500. പേര് പറ. Very good. Audit evidence. ഈ audit evidence എന്ന് പറയുന്നത് it includes underlying dash records, journal, ledger, invoice, vouchers, underlying accounting records and minutes book confirmation. Also it includes other info. And audit evidence should be dash and dash. Audit evidence should be sufficient and appropriate. Now, ഇവിടെ sufficiency is affected by how many factors? Sufficiency of evidence, 3 factors. Ramam, characteristics of entire audit, population, dash of items, materiality. Appropriateness is affected by 2 factors. Eda, RR, relevance, reliability of evidence. Very good. Now, evidence collect and korchu technique undada. 7 techniques are there. Start here. Adyam chodikam, enquiry. Second, you guys go and see observation. Third, documents in it. Correct. Fourth, porte alkadedu choikum, external confirmation. Recalculation, re-performance, analytical procedure. മക്കളെ ഞാൻ കളക്ട് ചെയ്ത എവിഡൻസ് തമ്മിൽ inconsistency between audit evidences obtained. ഇവിടെ എഴുതാം. എങ്കിൽ you will perform or doubts under. In these 2 cases, perform correct additional audit procedure to obtain dash audit evidence supporting in auditing language corroborative audit evidence. And as a part of essay 500, you will use the work of either expert. Using the work of, very good, management in the expert. Auditor in the expert ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ it is which essay? Other 620. Alina 620.
Are you clear with essay 500? മക്കളെ 500 വീണ്ടും മറ്റേ രണ്ട് പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ട്. We have already finished one, muting. I mean, I'm not saying റാപ്പും ഫാപ്പും അത് ഓൾറെഡി തീർത്തില്ലേ? With that, എടാ 500 series 500 is over. Set ആണോ essay 500? If so, half minute rest എടുത്തിട്ട് 501 എന്ന് പറയണേ. I'm waiting. ഇതുങ്ങൾക്ക് റെസ്റ്റ് ഒന്നും വേണ്ടേ? എന്താ പിള്ളേർ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങള്? റിസ്ക് അസസ്മെന്റ് പ്രൊസീജിയർ എന്ന് വെരി സ്പെസിഫിക്കലി ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ 315 മതി. ഇനി ജനറൽ പ്രൊസീജിയർ എന്ന് ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ 500. ഓൾട്ടർനേറ്റീവും അഡീഷണലും തമ്മിൽ എന്താ വ്യത്യാസം? എടാ നോട്ട് സെയിം. എക്സ്ട്രാ പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യണം. എങ്ങനെ ഡിഫറൻസ് വന്നു എന്നറിയാൻ എക്സ്ട്രാ ചെയ്യണം, അത് അഡീഷണൽ. ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഓർ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ മറ്റേ പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യണം, ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്. അഡീഷണൽ മീൻസ് എക്സ്ട്രാ, ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് മീൻസ് വേറെ എന്തെങ്കിലും. ഡാ ഞാൻ എങ്ങടാ പോണ്ടേ? ഓൾറെഡി യു ഹാവ് സെന്റ് മീ. ഡാ 501 പേര് ഇത് ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസാ. പ്രശാന്ത്, യെസ്, ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസാ. ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസ് ഇതും അത് തന്നെയാ. ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസ്, വെരി ഗുഡ്. സ്പെസിഫിക് കൺസിഡറേഷൻ ഫോർ വാട്ട്? സെലക്ടഡ് ഐറ്റംസ്. എടാ ഇവിടെ 3 സെലക്ടഡ് ഐറ്റംസ് ആണ് ഉള്ളത്. ആദ്യത്തെ സെലക്ടഡ് ഐറ്റം എന്താ? ഇൻവെന്ററി. ഈ ഇൻവെന്ററിയിൽ എങ്ങനെ ഓഡിറ്റർ എവിഡൻസ് കളക്ട് ചെയ്യും റിഗാർഡിങ് ആ ഇൻവെന്ററിയുടെ ഡാഷ് ആൻഡ് ഡാഷ്? ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻവെന്ററി ഉണ്ടോ? എക്സിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ കണ്ടീഷൻ. Okay. So that's the first item. Second item, pending. Vidhi avata case, makkale, vidhi avata case. What? Litigation and claims. Litigation and claims Romam high-o low-o? Romam is very high. So as an auditor, ഇവന്മാർ എന്തെങ്കിലും വിട്ടോ എല്ലാം കാണിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എന്ത് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യും? എവിഡൻസ് റിഗാർഡിംഗ് ഇറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ്നെസ്. ഫൈനലി എടാ നിങ്ങൾ AS17 പഠിക്കത്തില്ലേടാ അക്കൗണ്ട്സില്? മറ്റേ ഇൻഫർമേഷനെ കുറിച്ച് ഏതാ? കറക്റ്റ്, സെഗ്മെന്റ് റിപ്പോർട്ടിംഗ്, സെഗ്മെന്റ് ഇൻഫോ. സെഗ്മെന്റ് ഇൻഫർമേഷനെ AS17 പ്രകാരം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് ആരാ? Who has to prepare as per AS17 segment information in FS? Management. We have to obtain evidence whether it has been properly presented and disclosed in FS. So makle 501 എവിഡൻസ് തന്നെ ഈ 3 സെലക്ടഡ് ഐറ്റത്തിന്റെ എല്ലാം നോക്കുവോ? Will you guys see all these things? No. Existence, completeness, presentation, disclosure, only specific. എടാ ഒരു റിയാക്ഷൻ താടാ, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ചിരിക്കാം, ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാ. ഒരു സ്മൈലി തരൂല്ലേ? അയ്യോ.
കൊള്ളാം, ശരി കൊള്ളാം. ശരി. ചിരിച്ചു കഴിഞ്ഞെങ്കിലേ, റെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞെങ്കിലേ അടുത്ത നമ്പർ പറ. 8 എണ്ണം കൂടി ഉണ്ട് 500-ല്. By 12, 1:15 we have to finish. പിന്നെ 5 question, പിന്നെ audit report. ഇവിടെ നമ്പർ, പേര് എല്ലാം പറയുന്നു. ഞാനും വരുന്നു. വെയിറ്റ് ചെയ്യടാ. 505 deals with what? External confirmation. ഇത് ആരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാ? ഓഡിറ്റർക്ക്. ഡയറക്ട്ലി ഫ്രം കൺഫേമിംഗ് പാർട്ടി. Confirmation are divided into 2 types. ഏതൊക്കെയാ? പേടിച്ചോ? Okay, positive confirmation, negative confirmation. പോസിറ്റീവില് കൺഫേമിംഗ് പാർട്ടി എപ്പോ റിപ്ലൈ ചെയ്യും? എഗ്രീസ് ആണോ, ഡിസഗ്രീസ് ആണോ, ബോത്ത് ആണോ, ഓൾവേസ് ആണോ? യെസ്, എഗ്രീങ് ആണെങ്കിലും ഡിസഗ്രീങ് ആണെങ്കിലും റിപ്ലൈ ചെയ്യും. Whereas negative, confirming party will reply only if it is, that's right, disagrees. ഏതാ കൂടുതൽ കൺവിൻസിങ് എവിഡൻസ് തരുന്നത്, കൂടുതൽ അഷുറൻസ് തരുന്നത് ഏതാ? കൺവിൻസിങ്ങിന് വേറെന്തോ വേർഡ് ഉണ്ടല്ലോ ഓഡിറ്റിങ്ങിന്. വെരി ഗുഡ്. പോസിറ്റീവ് ഗിവ്സ് യു മോർ പെർസുവേസീവ്, കൺവിൻസിങ് എവിഡൻസ്. നെഗറ്റീവിൽ എന്താ ഡീമെറിറ്റ്? വാട്ട് ഈസ് ദി ഡീമെറിറ്റ് ഓഫ് നെഗറ്റീവ്? റിപ്ലൈ കിട്ടാത്തപ്പം നമ്മൾ എന്ത് വിചാരിക്കും? ബാലൻസസ് ആർ എഗ്രീങ്. ബട്ട് ശരിക്കും കുഴിമടിയൻ CP നോൺ റെസ്പോണ്ട് ആകാമേ. ഓർ ലോസ്റ്റ് ഇൻ, നമ്മൾ അയച്ചു, ഇമെയിൽ കിട്ടിയില്ല, പോസ്റ്റ് കാർഡ് ഡെലിവർ ആയില്ല, ലോസ്റ്റ് ഇൻ ട്രാൻസിറ്റ്. ഞാനൊരു 3-4 ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും. അതെ, പോസിറ്റീവ് വേണോ നെഗറ്റീവ് വേണോ എന്ന് ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ പറയണേ. ഓക്കെ. ഹോമോജീനിയസ് പോപ്പുലേഷൻ, everything is similar. Which confirmation? That's right, negative. High Romam, positive. At a high exception rate or deviation, uttri deviation, uttri exceptions varam. Okay. We don't know that CP will disregard. CP disregard ചെയ്യും, തള്ളിക്കളയും എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നില്ല. നെഗറ്റീവ്. അറിഞ്ഞോ CP റിപ്ലൈ ചെയ്തു, റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തു, ബാലൻസസ് ആർ ഡിസഗ്രീങ്, എക്സെപ്ഷനാ. നമ്മൾ അപ്പൊ തന്നെ ക്വാളിഫൈഡ് ഒപ്പീനിയൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ? അയാള് റിപ്ലൈ അയച്ചു, ബാലൻസിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്, ഡീവിയേഷൻ ഉണ്ട്. ഫോളോ അപ്പ് എന്ന് പറയില്ലടാ, അങ്ങനെയല്ല കുട്ടാ. യു ഹാവ് ടു പെർഫോം. അബി എങ്ങനെ അല്ലല്ലേ, എങ്ങനെ ഡിഫറൻസ് വന്നു എന്നറിയാൻ പെർഫോം എക്സ്ട്രാ പ്രൊസീജിയർ, അഡീഷണൽ ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജിയർ. ഇനി ഇയാള് റിപ്ലൈയെ തന്നില്ലെങ്കിൽ, നോൺ റെസ്പോൺസ് ആണെങ്കിൽ, അഡീഷണലോ ഓൾട്ടർനേറ്റീവോ? അമ്പാടി, യു ആസ്ക് മീ. നമ്മൾ അയാൾക്ക് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്തു, റിമൈൻഡറും അയച്ചു, എന്നിട്ടും തന്നില്ല എങ്കിൽ അഡീഷണൽ അല്ല, ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്. With that essay 505 relating to external confirmation is over. ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റീക്യാപ്പ് കിട്ടുന്നില്ലേ എൻറ്റയർ എസ്സേയുടെ? റെസ്റ്റ് ചെയ്യാം, half minute, then promote by saying next number.
നമ്പർ ഞാൻ പറയുന്നില്ല കേട്ടോ, നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ. ഡിസഗ്രീസിന് താഴെ ഡീമെറിറ്റ്, നെഗറ്റീവ് കൺഫർമേഷന്റെ ഡീമെറിറ്റ് എന്താണ് ആദിത്യ? മനസ്സിലായോ? കേക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അതേഴ്സ്, എന്റെ വോയിസ് കട്ടാവുന്നുണ്ടോ? ഇസ് മൈ നെറ്റ് ബ്രേക്കിംഗ്? ഇഫ് സോ യു ഹാവ് ടു ലെറ്റ് മീ നോ. ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ ചാറ്റ് എന്തായാലും ഷടപടേന്ന് വരുന്നുണ്ട്. സോ ഐ എം ഹാപ്പി വിത്ത് ദാറ്റ്. യു ഹാവ് ടു ലെറ്റ് മീ നോ. ഓക്കെ എടാ എന്നാ ഓക്കെ ഫൈസൽ ബാ. 5:10 തുടങ്ങടാ മക്കളെ, ചാമ്പിക്കൂ. സ്റ്റാർട്ട്. വാട്ട്? ഇനീഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് എൻഗേജ്മെന്റ്. വാട്ട്? ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ്. ബൈ ദി വേ, എന്താണ് ഇനീഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് എൻഗേജ്മെന്റ്? ഇനീഷ്യൽ മീനിങ് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ പ്രയർ പീരിയഡ് FSR. Correct. Unaudited. PP means prior period. Or prior period FSR. Audited by where are? Predecessor auditor. എങ്കിൽ മക്കളെ എന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് 3 കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം. എടാ ഞാൻ ആരാ? Current period auditor, prior period auditor. I am the auditor of current period. Very good. So we should obtain the sufficient and appropriate evidence whether OB of which period? OB of which period? Brought forward from CB of prior period. CB means closing balance. Ucha samayathu chicken biryani onnu alochikkeruthu. Closing balance of prior period. Second, what? Accounting. Accounting policies are dash applied. Compare cheyanamengil accounting policies are consistent or disclosed changes. OB contains endonu. Very good, Rose. OB contains material misstatement. ഇത് ഇത്രയും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി I will perform audit procedure. ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യും procedure എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ essay 510. ഒറ്റ ഡൗട്ട് എന്താന്ന് ചോദിക്കുവോ? എനിക്ക് എന്റെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയണേ, ഞാനല്ല പ്രിഡിസസർ ഓഡിറ്റർ, ഈ നാജി ആണ് പ്രിഡിസസർ ഓഡിറ്റർ. CA Naji is the predecessor auditor. I want to state. ഏത് പാരഗ്രാഫിൽ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയാം? ഓക്കെ, OMP പ്രശാന്ത് അതർ മാറ്റർ പാര essay 700 series. Okay. Yes, set ayo 510. എങ്കിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്യൂ, എന്നിട്ട് അടുത്തത് പറ. 500 സീരീസ് തീർന്നാൽ പിന്നെ 700 is more simple. You know why? നമ്മൾ ഓൾറെഡി കുറെ പറഞ്ഞു പോയി ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്. സോ ഷടപടയും തീരും. 500 തീരാനാണ് ബുദ്ധിമുട്ട്. ഒത്തിരി ഉണ്ടല്ലോ. But it's not difficult, okay? നെഗറ്റീവ് കൺഫർമേഷന്റെ അടിയിൽ
നെഗറ്റീവ് കൺഫർമേഷനെ ഡീമെറിറ്റ് ആവാം, നോൺ റെസ്പോൺസ് ആവാം, ഓർ ലോസ്റ്റ് ഇൻ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ആവാം. നമ്മൾ വിചാരിക്കും എല്ലാം എഗ്രീഡ് ആണെന്ന്, ബട്ട് ഇതായിരിക്കും ശരിക്കും നടന്നത്. മനസ്സിലായോ ആദിത്യ? അതിന്റെ താഴെ എടാ ഓരോ സിറ്റുവേഷനിലും എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് കൺഫർമേഷൻ വാങ്ങിക്കും? ഹോമോജീനിയസ് പോപ്പുലേഷൻ, ഹൈ റോമം വന്നാൽ, എക്സെപ്ഷൻ വന്നാൽ, CP ഡിസ്റിഗാർഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ. ഓരോ സാഹചര്യത്തിലും നെഗറ്റീവ് ആണോ പോസിറ്റീവ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചതാണ് ആ പോയിന്റ്സ്. പിള്ളേരെ CP തള്ളിക്കളയും. സന്തോഷ്, ഐ വിൽ സേ CP, യെസ് CP ഡിസ്റിഗാർഡ് ചെയ്യും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. എങ്കിൽ ഏത് കൺഫർമേഷൻ വാങ്ങിച്ചാൽ മതി? നീ പറ. ആളെ ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ എന്തായാലും തരും എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. So I will give what confirmation? I will go for negative. No, റിസ്ക് കുറവല്ലേ, ആള് തള്ളിക്കളയെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ലല്ലോ. എടാ എന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് പോയി, എന്റെ ഫ്ലോ പോയി, എല്ലാം പോച്ചു. എവിടെയാ ഞാൻ? ഇനിയുണ്ട് 6 കൗണ്ട് ഡൗൺ ആ. essay, താങ്ക് യു പിള്ളേരെ. essay 520. ഇങ്ങ് വാ. Which procedure? അമ്പാടി ചിരിപ്പിക്കല്ലോ. Which procedure is that? Analytical procedure. എടാ 4 അനലിറ്റിക്കൽ പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ട്, അറിയാമോ? GP ratio, NP ratio, current ratio, when more than one item is compared, ratios. എടാ കറന്റ് ഇയറിലെ സെയിൽസ് ലാസ്റ്റ് 12 years ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുക. ഒരു ഐറ്റം ഓവർ എ പീരിയഡ്, ട്രെൻഡ് അനാലിസിസ്. എടാ ഫിനാൻഷ്യലും നോൺ ഫിനാൻഷ്യലും തമ്മിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുക, റീസണബിൾനെസ് ടെസ്റ്റ്. Statistical predictive tool. Alina, what you call for that? Structural modeling. അതല്ല, ശരിക്കും അനലിറ്റിക്കൽ പ്രൊസീജിയർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തുവാ? Like what is analytical procedure? Basically it is evaluation of which information. As an auditor we are evaluating എങ്ങനെ, എപ്പടി? By analyzing plausible relationship between what and what. ന്യായമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഫിനാൻഷ്യൽ ആൻഡ് നോൺ ഫിനാൻഷ്യൽ. ഇത് കമ്പയർ ചെയ്തപ്പം ഒത്തിരി ഫ്ലക്ച്വേഷൻ കണ്ടു. ഡോണ്ട് യു നീഡ് ടു ഐഡന്റിഫൈ ഓർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ്? എന്ത് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യണം? ആ വ്യത്യാസം, ഡീവിയേഷൻ ഓർ ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഫ്രം നമ്മളുടെ മനസ്സിലുള്ള ഒരു വാല്യൂ. ഇതാണെങ്കിൽ ഇത്രയാകും എന്നൊരു വാല്യൂ ഇല്ലേ? കറക്റ്റ്. എക്സ്പെക്റ്റഡ് വാല്യൂ, പ്രെഡിക്റ്റബിൾ വാല്യൂ. നമ്മളെ മനസ്സിലുള്ള വാല്യൂ ആക്ച്വലും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യും. കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴേ സഫിഷ്യന്റ് എവിഡൻസ് കിട്ടുവോ, റെലവെന്റ് ആൻഡ് റിലയബിൾ എവിഡൻസ് ആണോ കിട്ടുക? Just by comparison, will you get quantitative evidence? You will get relevant and reliable evidence. With that, you arrive at an overall conclusion. And analytical procedure is done only in planning stage. Correct, incorrect? Comparison എപ്പോ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. ഓഡിറ്റിന്റെ 3 സ്റ്റേജ് ഉണ്ടല്ലോ. പ്ലാനിങ്ങില് ചെയ്യാം, ടെസ്റ്റിംഗ് ഓർ എക്സിക്യൂഷനിൽ ചെയ്യാം, കംപ്ലീഷനിലും കൺക്ലൂഷനിലും ചെയ്യാം. ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, അനലിറ്റിക്കൽ പ്രൊസീജിയർ മോർ ആപ്ലിക്കബിൾ ലാർജ് വോളിയത്തിനാണോ സ്മോൾ വോളിയം ഡേറ്റയ്ക്കാണോ?
That's right. Large volume of data. Did you guys understand it? Rest. Now we have only 530, 550, 560, 570, 580. Anjalam, halfway through. And am I going fast? Ningakku parayan pattunnundallo alle? Conclusive allada, conclusion mone. അതായത് relevant and reliable evidence എടുത്ത് കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് വരും. എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ഓഡിറ്റർ കൺക്ലൂസീവ് വരുമോ? അടി, വി ആർ ഓൾവേസ് പെർസുവേസീവ് ആദിത്യ, പെർസുവേസീവ്. റെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്തത് പറയാം. ഈ 5 കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് ബ്രേക്ക് തരും. Rose, you should message me, okay? I will give you chocolate. Da, in the flow poyata, ningal karanam. Sure, you guys have messed up my flow. She. Evadiya, where are we? Parayande 5:30. 5:30 matteda. Oh guys, what is that? Audit in there. Correct. Sampling. And our audit sample is selected from the entire transaction. You guys remember my cake example? Okay. Okay. It is selected from the audit population. Population should be Christo, come on. Population should be complete, appropriate, vishwasikam pattanam, relevant aayirikkanam, reliable, relevant. Sample inde mandakkano, pop inde mandakkano, you perform audit procedure. Audit procedures are performed on sample. What audit procedure? Theo test of 2 procedures we'll perform. Test of control, test of detail. And I flow sampling 7 steps under. How many steps did I say? Adhyam, sample should be designed. One sample is designed. 100 veno, 50 madiyo. You have to select on sample in the size. Size select ചെയ്താൽ, once you decide on size, a sample ne select ചെയ്യും. Selection methods. Select ചെയ്തതിന്റെ മുകളിൽ perform audit procedures. Correct. Our procedure in the deviations or തെറ്റുകൾ കണ്ടുപിടിക്കും. ആ തെറ്റ് ഇപ്പൊ കണ്ടുപിടിച്ച തെറ്റ് സാമ്പിളിന്റെ മണ്ടയ്ക്കോ പോപ്പുലേഷന്റെ മണ്ടയ്ക്കോ? തെറ്റ് ഓൺ സാമ്പിൾ. Now ആ തെറ്റ് you will dash to the entire population. Project. Finally, evaluate the sample. ഇവിടെ 2 misstatements ഉണ്ട്, ഓർമ്മയുണ്ടാം. 2 misstatements are there. കേക്ക് ആണെങ്കിൽ ചോക്കോ സ്റ്റിക്ക പോട്ടെ, കേൾക്കാത്തവർ കാണും, വിട്. എക്സെപ്ഷണൽ മിസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒരിക്കലേ വരുള്ളൂ. അനോമലി, എന്തോ മല്ലി എന്നൊക്കെ പറയുന്നു, മല്ലി മുളകൊക്കെ. And another is called as, it frequently occurs, common misstatement. ഇതിൽ ഏത് മിസ്റ്റേറ്റ്മെന്റാ പോപ്പുലേഷന് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്ന? ഇത്രയും സാമ്പിൾ വരാമെങ്കിൽ അത്രയും വരാം. Very good. Common misstatement is projected to population.
ഒരു ഫോർമുലയുണ്ട്. പ്രൊജക്റ്റഡ് മിസ്സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്ലസ് anomalous misstatement if exceeds എനിക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ലെവൽ, my tolerable level, എങ്കിൽ സാമ്പിൾ is reasonable or unreasonable. വൃത്തിയായിട്ട സാമ്പിൾ. വെരി ഗുഡ്. unreasonable. Guys, gear up. Last question for this essay. സാമ്പിൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ഒത്തിരി മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട്. ഞാൻ 3 ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും. കറക്റ്റ് മെത്തേഡ്സ് പറയൂ ഏതാന്ന്. കണ്ടിന്യൂസ് ഐറ്റം, കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഐറ്റം വലിക്കുക. വിച്ച് ടെക്നിക് ഇസ് ദാറ്റ്? ദാറ്റ്സ് റൈറ്റ്. എടാ പോപ്പുലേഷനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഡിവൈഡ് സബ്പോപ്പുലേഷൻ ആയിട്ട്. വെരി ഗുഡ്. സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ്. ക്ലസ്റ്റർ എന്നും പറയാം. എടാ ഇന്റർവെൽ ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുക. 10, 20, 30, 40. സിസ്റ്റമാറ്റിക്. ഒരെണ്ണം കൂടെ ചോദിച്ചു വെക്കാം. മെറ്റീരിയാലിറ്റിയുടെ ബേസിസിൽ സെലക്ട് ചെയ്യുക. അക്സ അതല്ല മോളെ, അത് വന്നിട്ട് അൺസ്ട്രക്ചർഡ് മെത്തഡാ. മെറ്റീരിയാലിറ്റി വാല്യൂയുടെ ബേസിസില്. എടാ ഹാപ്പസൈഡ് അല്ലല്ലോ കുട്ടാ, മെറ്റീരിയാലിറ്റി അല്ലേടാ ജുബറിയ. ഇറ്റ് ഈസ് മോണിറ്ററി യൂണിറ്റ്. സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ, നോൺ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അതന്നെ. With that, sampling is. എടാ ഇനിയെങ്കിലും ഒരു സ്മൈലി താ. 520 is chapter number 8, 530 is chapter number 7. ബാക്കിയുള്ള എസ്സേസും കൂടെ തീർന്നിട്ടാണ് ചാപ്റ്റർ 3. ഇനിയുള്ള എസ്സേസ് ഒക്കെ ഒരു പോക്ക. 550, 560, 570 എല്ലാത്തിനെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ എന്ത് വാങ്ങിക്കും? റിട്ടൺ റെപ്രസെന്റേഷൻ. എടാ ഇതുവരെ സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ എസ് എന്ന് പറയാതെ ഞാൻ പോകൂല. ഇത് തീർത്താലേ ബ്രേക്ക് കിട്ടും. എടാ 570 ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഈ 4-ല് ബാക്കിയുള്ളതിൽ 570 ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ബാക്കി ചോദിക്കത്തില്ല എന്നല്ല കേട്ടോ, എക്സാമിന് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം. റെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ 550 എന്ന് പറ. 10 മിനിറ്റ് ഞാൻ തീർക്കും. എടാ 550 പെട്ടെന്ന് പറ. താങ്ക് യു രാജ. അതേഴ്സ് 550 is dealing with related party. റിലേറ്റഡ് പാർട്ടിയാ, അത്രേ ഉള്ളൂ. റിലേറ്റഡ് പാർട്ടി ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇൻവോൾവ് ഹൈ റോമം due to inherent dash of audit, certain RP may remain undetected. Limitation. But as an auditor, RP transaction ചെയ്തൂടാ എന്നല്ല. We should obtain, obtain sufficient and appropriate evidence regarding RP transaction. Ascertain whether it shows എന്തോ ഒരു വ്യൂ RP transaction ഉണ്ടെങ്കിലും FS shows true and fair view. Finally, RP-യിൽ ഫ്രോഡ് ആണോ എറർ ആണോ മക്കളെ കൂടുതൽ? ഫ്രോഡ്. സോ ഫ്രോഡ് റിസ്ക് ഫാക്ടർ നോക്കണം. ടു ചെക്ക് ഇഫ് FSR നോട്ട് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല. മിസ്ലീഡിംഗ്. കാരോയില് ക്ലോസ് 3, ക്ലോസ് 4, ക്ലോസ് 13, ക്ലോസ് 15. Those who have attended Caro, അവർക്കറിയാം ഈ 4 ക്ലോസസും RP ക്ലോസസ് ആണ്. ബിക്കോസ് RP ഇൻവോൾവ്സ് ഹൈ റോമം.
A fraud risk factor. Why didn't you guys say me the essay number? 240. That opportunity ano, rationalization ano, pressure ano? RP transaction ഉണ്ടെങ്കിൽ. Yeah, that's right. അവസരവ. മക്കളെ അടുത്തതും കൂടെ കഴിഞ്ഞ് റെസ്റ്റ് തരാമേ. 560. 550 ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ 560 എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രമോത്ത. 560 മറ്റേ ഇവന്റ്സ് ആടാ. What events? Subsequent events. Meaning events occurring after date of 31st March. Balance sheet in the FS no right, and between the date of audit report. And itre ullo where endengilum undo? It also includes fact that become known after date of audit report. എടാ ഇത് കേൾക്കുമ്പം ഏതോ ഒരു AS മനസ്സിൽ ലഡ്ഡു പൊട്ടണം. AS, the two types of events, adjusting non adjusting എന്ന് പറയില്ലേ, അത് ശരിയാണ്. ബട്ട് എസ്സേയിൽ അങ്ങനെയല്ല പൊട്ട ജുബ്രിയ. Events that provide evidence of a condition that dash as on balance sheet date ഉണ്ടായിരുന്നു, existing. അത് adjusting. Non-adjusting means even that dash after balance sheet date. Very good. Occurred എന്നും പറയാം, arose എന്നും പറയാം. It as an auditor, ഇത് properly dash and dash ചെയ്തു ഒന്ന് തെളിവ് കളക്ട് ചെയ്യും, whether it is properly presented or disclosed. ES4 പ്രകാരം present ചെയ്തോ disclose ചെയ്തോ. This is 560. മക്കളെ 2 essays ഉള്ളൂ. ഒരു സ്മൈൽ എങ്കിലും എന്താ? 500 series is going to be over. എന്തെങ്കിലും അറിഞ്ഞോ? 200 സീരീസില് 200, 210, 220, 230, 240, 250, 7. 300ല് 300, 315, 323. 600ല് 1. ഇതിലിപ്പം 11 plus 10. ഇത് തീരുമാനം 21 essays are over. ലാസ്റ്റ് 5 അല്ലേ റീക്യാപ്പ് ചെയ്യാനുള്ളൂ. ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് എനിക്ക് എടുക്കാൻ തോന്നുന്നു. റെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് 570 പറ. എടാ എന്നെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ, എങ്കിലും എനിക്ക് എടുക്കാൻ തോന്നുന്നു. എനിക്കും വിശക്കുന്നു. സെഷൻ 3 hours നിർത്താമായിരുന്നു. But the thing is, കുറെ കൂടെ ഓടിപ്പോവും നമ്മള്. എല്ലാ കീവേഡ്സും വരില്ല. That's why ഞാനായിട്ട് പറഞ്ഞതാ 10 to 2 വെച്ചോന്ന്. ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഈ പിള്ളേർ മിക്കവാറും എന്നെ എന്തെങ്കിലും പറയുമെന്ന്. പോവാ. അതെ, പോന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങോട്ട് പോണെന്ന് കൂടെ പറ. ചുമ്മാ പോന്ന് പറഞ്ഞാൽ where to go? You guys have to say. എന്താ ബി? Okay. 570 deals with going concern. And a going concern means company will continue its operations in dash dash ada. Company will continue its operations in foreseeable future. Foreseeable future means not less than dash months. Not less than how many months? 12 months from the end of FSO audit report of FS data. But as an auditor, going concern follow ചെയ്തിട്ടാണോ management FS prepare ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞ് you have to obtain sufficient and appropriate evidence regarding management use of going concern. The future events
മൂന്ന് വേർഡ്സ് അറിയാമോ? MU, SD, GC. അറിയാവോടാ? മെറ്റീരിയൽ അൺസർട്ടനിറ്റി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇത് കാരണം ഡൗട്ട് വന്നോ? ഓൺഗോയിങ് കൺസേൺ. വെരി ഗുഡ്. ഇതൊക്കെ കാണുമ്പം ഞാൻ പോവാ ടാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ് പോവാൻ പറ്റുമോ? യു ഹാവ് ടു റിപ്പോർട്ട്. എടാ, ഹൗ മെനി ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആർ ദർ ഇൻ 570? എത്ര ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്? 3. ഏതൊക്കെയാടാ 3 ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ്? ഫൈനാൻഷ്യൽ, ഓപ്പറേഷണൽ, other. And if I ask you 2 or 3 questions, FOOT എന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ ഏത് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണെന്ന്? I will ask you. Changes in laws and regulation. Demonetization, law മാറി. ആരോ OP പറഞ്ഞ? കാർത്തികേ കുട്ടാ. ലോ വന്നാൽ എപ്പോഴും അതേഴ്സ് അല്ലേ? ഓക്കെ. Emergence of a highly successful competitor. അവര് കാരണം നമ്മൾ ഓപ്പറേഷൻസ് ബാധിച്ചു. OP. Unavailability of raw material. Again OP. Finally, arrears of dividend. Financial. എടാ ഒന്നും കൂടെ. Insured catastrophe. ദുരന്തം. How? Only one said right. Others mission accomplished. എടാ, ഇൻഷുർ ചെയ്ത കാറ്റോസ്ട്രോഫി നഷ്ടമുണ്ടോ കമ്പനിക്ക്? നോ. എങ്കിൽ അത് ഗോയിങ് കൺസേണിലെ ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണോ? കളിപ്പിച്ച് എക്സെപ്റ്റ് ആശ എല്ലാരും പറയായിപ്പോയി, വീണുപോയി. അച്ചോടാ, വിശപ്പ് മൂത്ത് പറഞ്ഞല്ലേ, പോട്ടെ. എടാ, അൺഇൻഷുർഡ് കാറ്റോസ്ട്രോഫി ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ, ആസ് യു ഗൈസ് റൈറ്റ്ലി സെഡ്, others. യു ഫീൽ ആയോടാ? എടാ, അയ്യോ ഫീൽ ആയിപ്പോയോ, സോറിയാ. ഇത്രയും എസ്സേ എവിഡൻസ് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാനാ. ഈ എസ്സേ എല്ലാം നമ്മൾ എവിഡൻസ് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യും. കൂടാതെ നമ്മൾ മാനേജ്മെന്റിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എഴുതി വാങ്ങിക്കും. എടാ, വിച്ച് വൺ? എസ്സേ 580. പേരാര് പറയും? മക്കളെ, now rapid up. 4-5 question. WR is not a dash audit evidence. അത് കണക്ട് ചെയ്താൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അല്ല, കൺക്ലൂസീവ് അല്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി എ ഡാഷ് ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസ്. ബാക്കിയുള്ളതിന് കൂട്ടത്തിൽ വാട്ട് can we say? corroborative, supporting എന്നും പറയാം, സപ്പോർട്ടിംഗ് എന്നും പറയാം, അഡീഷണൽ എന്നും പറയാം. It is obtained near which date? FS date ആണോ, ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഡേറ്റ് ആണോ? It is obtained near audit report in the date. WR തന്നാൽ does it relieve management responsibility? എല്ലാ ഓഡിറ്റർക്ക് കൊടുത്തു, ഞങ്ങൾ ഇനി പറ്റില്ല. No. എടാ, WR തന്നില്ല കേട്ടോ, WR തന്നില്ല. Which opinion you will express? Which opinion you will express? WR കിട്ടിയില്ല. എടാ, ഒരു WR ബാക്കിയെല്ലാം കിട്ടി. വെരി ഗുഡ് ക്രിസ്റ്റോ, ക്വാളിഫൈഡ്. ഒന്നുമേ കിട്ടിയില്ല എങ്കിൽ ഡിസ്ക്ലെയിമർ. എടാ, do you understand why 580 is in the end of 500 series? ഇതെല്ലാം ചെയ്തിട്ടും എവിഡൻസ് കിട്ടിയില്ല, ഓർ ഇതെല്ലാത്തിനും മണ്ടയിൽ അഡീഷണലി സപ്പോർട്ടിംഗ് എവിഡൻസ് ആണ് 580. It's not substitute. എന്റെ പൊന്നു പിള്ളാരെ, ഒന്ന് ആഹ്ലാദിപ്പിൻ. With that we have finished 21 essays. ഇനി what remains is for us 5 question 500 series,
Audit report ne recap. That's easy. Already അറിയാം. Finally, if time permits, only 5 questions in audit report. അത് ചെയ്യാൻ കിട്ടത്തില്ല. 5 questions in 500, audit report ne recap. That's it, we'll wind up. മക്കളെ ബ്രേക്ക് എടുക്കൂ. സെറ്റ് ആണോ? ഓക്കെ, പോട്ടെ. Can I go? അയ്യേ, മാറിപ്പോയി. ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ? എടാ 5 questions ആ. ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പിന്നെ ഒരു കുറ്റബോധമാവും. Which of the following is not an analytical procedure? ഇതിൽ ഒരെണ്ണം analytical procedure അല്ല. ഏതാ? Tracing of purchases with purchase book ആണോ? Comparing wages with number of employees ആണോ? Actual with standard ആണോ? All are analytical. നോട്ടെ CPT ഉള്ളവർ പറഞ്ഞോലെ all of the above, none of the above വന്നാ മിസ്സേ അത് തന്നെ ആയിരിക്കും മിക്കപ്പോഴും. എടാ അങ്ങനെയല്ല കേട്ടാ, പറ. Which is not an analytical എന്നാ ചോദിച്ചത്. ആൻസർ is എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോ? വെരി ഗുഡ്. ആൻസർ is ജെറിൻ. ഇത് അനലറ്റിക്കൽ ആണല്ലോ മോനെ. ക്രിസ്റ്റോ നോ. പ്രശാന്ത് അല്ലേ അല്ല. ഇത് റീസണബിൾനെസ് ടെസ്റ്റാ. എടാ പർച്ചേസസ് വിത്ത് പർച്ചേസ് ഇൻവോയ്സ് ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ഡീറ്റെയിൽസ് ആണോ അനലറ്റിക്കൽ ആണോ? വെരി ഗുഡ്. TOD അല്ലേ? സോ അതല്ലേ അനലറ്റിക്കൽ അല്ലാത്തത്. ചിരിക്കണ്ട. Those who have gone wrong, did you guys understand the mistake? Okay. എടാ അസേർഷൻസിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. SA 500-ലും 315-ലൊക്കെ അസേർഷൻസ് ഉണ്ട്. മക്കളെ എന്തുണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞത്? അയ്യോ, there is something I said. Assertions. അതെ, vouching പോലെ. Obtaining trade receivable aging report, identification of doubtful debts is performed during audit of accounts receivable to address which of the balance sheet assertion? എടാ debtors less than 6 months ഇത്രയാ, debtors more than 6 months ഇത്രയാ. ഇത് കിട്ടിയാലേ പ്രൊവിഷൻ ഇടാൻ പറ്റൂ. പ്രൊവിഷൻ ഇട്ടാലേ ഡെറ്റേഴ്സിന്റെ വാല്യൂ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റൂ. ഈ ഏജിംഗ് റിപ്പോർട്ട് എടുക്കുന്നത് എന്ത് സ്ഥാപിക്കാനാണ്? ഓക്കെ കാർത്തി, അതേഴ്സ്? എടാ വിത്തൗട്ട് ഏജിംഗ് റിപ്പോർട്ട് പ്രൊവിഷൻ ആകാൻ പറ്റില്ല. ഡെറ്റേഴ്സിലെ പ്രൊവിഷൻ ആണ് വാല്യൂ. സോ ആൻസർ ഇസ് വാല്യൂവേഷൻ. എടാ അസേർഷൻസ് ഒരു ഫുൾ ചാപ്റ്റർ തന്നെ ഉണ്ട്. ചാപ്റ്റർ നമ്പർ യു ഗൈസ് നോ. ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അസേർഷൻ SA 500-ലും ഉണ്ട്, അല്ലാതെ ഒരു ചാപ്റ്ററിലുണ്ട്. ചാപ്റ്റർ നമ്പർ 9. വെരി ഗുഡ്. ഐറ്റംസ് ഇൻ FS. ഏജിംഗ് റിപ്പോർട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞില്ലേ, ലെസ് ദാൻ 6 months ഇതൊക്കെയാണ് ഡെറ്റേഴ്സ്, മോർ ദാൻ 6 months ഇതൊക്കെയാണ് ഡെറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിക്കുന്നത്. സീക്രട്ട് പറയട്ടെ, എന്താന്ന് ചോദിക്കൂ. അതെ, വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോഴേ, ഇപ്പൊ കാണിച്ചതൊക്കെ 1 line ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടെ, ഇങ്ങനത്തെ ചക്ക ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോഴേ മക്കൾ എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? താഴ്ന്ന് വായിക്കാൻ. എടാ എന്താണ് ഇവന്മാർക്ക് വേണ്ടത് എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട്, എടാ അങ്ങനെയല്ലല്ലോ, എന്താണ് ഇവന്മാർക്ക് വേണ്ടതെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് മേളി വായിച്ചാൽ ഈസി അല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ എക്സാമിന് 2 times വായിക്കേണ്ടി വരില്ലേ? You guys understand? So ഇവിടെ ഇവിടെ what? How CA Felix would perform analytical procedure with respect to rent expense. മേളില് തൽക്കാലം മക്കള് വായിക്കണ്ട, ഞാൻ വായിച്ചുതരാം.
how Felix would perform analytical procedure with respect to render. Inspect every invoice with other elements. Compare rental expense with nearby the upper premises. Select first month, verify with the elements, predict. Then compare actual and follow up. Both A and B. ഇതിലെ ഏതാണ് analytical procedure for rent? എടാ ഇത് TOC ആണോ, I mean TOD ആണോ, analytical ആണോ? The first one. Single rent invoice with അതിന്റെ elements. Invoice എടുത്ത് compare ചെയ്യുക. എടാ അത് TOD ആ, സോ അത് analytical അല്ല. A അല്ലെങ്കിൽ I mean ഇതുമല്ലല്ലോ. റൂളിംഗ് ഔട്ട് ടെക്നിക്ക് മനസ്സിലായോ? ഒരെണ്ണമല്ല, സോ ഇതുമല്ല. High degree of accuracy. Can an auditor obtain accurate information, high degree, by comparing? So answer is the ruling out technique manslayo. Did you guys understand ruling out technique? Okay. And 3 question ആയി. 5 അല്ലേ? 2 കൂടെ ചെയ്യട്ടെ. എന്റെ പൊന്നെ, ഇതൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് വരും. Come on guys, what is this? Which of the following is true? എടാ true. എടാ ഇവിടെയും റൂളിംഗ് ഔട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. Out of these 4, the fourth എവിടെ? ഒരെണ്ണം ട്രൂ, ഓക്കെ, ബാക്കിയെല്ലാം ഇൻകറക്റ്റ് ആയിരിക്കും. നിങ്ങൾ വായിക്കോ, ഞാൻ വായിച്ചു തരണോ? If auditor concludes OB contains material misstatement, 510, issue disclaimer. എടാ കറക്റ്റോ ഇൻകറക്റ്റോ? OBയില് MM ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്ലെയിമർ കൊടുക്കുമെന്ന് ആണോടാ? ഇൻകറക്റ്റ്. തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ ക്വാളിഫൈഡോ അഡ്വേഴ്സോ അല്ലേ? If auditor is unable to obtain sufficient and appropriate evidence regarding the opening balance, he shall express qualified or disclaimer as per 705. Answer is evidence കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ qualified or disclaimer. Correct, true. എടാ കാർത്തി, നീ 2 ആണ് ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ടിക്ക് ചെയ്യില്ല, താഴെ വായിക്കുമോനെ. If auditor concludes current period accounting policies are not consistent, എങ്കിൽ ക്വാളിഫൈഡോ അഡ്വേഴ്സോ വരാം. ഇൻകൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറയുന്നത് MM ആ. MM ഉണ്ടെങ്കിൽ it can be qualified or adverse. Correct. So which is true? 1 or 2 or 3 or 4? Answer is 4. Set ayo. So can I go to the last question, 5th one in 500? In 700 കഴിഞ്ഞാൽ തീർന്നു ക്ലാസ്. അതെ മോനെ, പെർവേസീവ് നോട്ട് പെർവേസീവ് നോക്കിയിട്ടാകൂട്ടാ. 600 ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ നീ ഇല്ലായിരുന്നല്ലോ. 600 ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ തീർത്തു. 300 കൂടെ എടുത്തു. എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട്. If auditor concludes management use of going concern is appropriate, but material uncertainty exists, which is properly disclosed. MU ഉണ്ട് GCയില്, അത് properly disclosed ആ. Qualified adverse disclaimer modify ചെയ്യണോ? Yes, no പറ. No. But ഇത് യൂസേഴ്സിനെ അറിയിക്കാൻ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? EOMP പാരയിൽ പറയുവോ? സെപ്പറേറ്റ് പാര വിത്ത് ഹെഡിങ് MU പറയുവോ? OMP പാര പറയുവോ? ക്വാളിഫൈഡിൽ പറയുവോ? 570 വെരി ഗുഡ്. സെപ്പറേറ്റ് പാര. അമ്പാടി EOMP അല്ല മോനെ, അല്ല കുട്ടാ.
സെപ്പറേറ്റ് ആണല്ലേ? ആണല്ലോ. എടാ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഇപ്പൊ തുടങ്ങുവേ, അപ്പൊ ഈ സെപ്പറേറ്റ് പാര കേൾക്കും. സോ സെറ്റായോ? 500ഉം 500ലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ പാവല്ലയോ? എസ് എന്ന് പറ. മൂന്നര മണിക്കൂർ ബ്രേക്ക് ഒക്കെ മാറ്റിയിട്ട് തുടങ്ങിയപ്പോ 10 മിനിറ്റ് ലേറ്റ് ആയി. 3.5 മണിക്കൂറും ഉണ്ട്, നമ്മളുണ്ട്, പിന്നെ 26 എസ്സേ ഉണ്ട്, എല്ലാത്തിന്നും ഒരു 5-5 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. എത്രയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തതെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക്. സ്വന്തമായിട്ട് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യും, നിങ്ങളെ തന്നെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യും. വൈ ഡു യു ക്രൈ? യു അപ്രീഷിയേറ്റ് യുവർ സെൽഫ്. നോ, ഇടയ്ക്കൊക്കെ അപ്രീഷിയേറ്റ്. യാ, വി ആർ ഗ്രേറ്റ്. സോ പിള്ളേരെ, ക്ലച്ച് ചവിട്ടി വിടട്ടെ. Can I move on to 700? With that, I will wind up. സത്യം പറയാം, 700 സീരീസ് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകത്തില്ല. ജസ്റ്റ് ഐ വിൽ ബ്രഷ് അപ്പ്. എന്നിട്ട് ഞാൻ ബ്രഷ് അപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അവിടെ ചോദിച്ചു ഇവിടെ ചോദിച്ചു. 2 മണിന്നൊരു സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നിർത്തിയിരിക്കും. എടാ, ഐ ഡോണ്ട് നോ വെദർ യു ഗൈസ് നോ, ഞാൻ എപ്പോഴും ടൈമിംഗ് പാലിക്കും കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പെർമിഷൻ ചോദിക്കും, എടുത്തോട്ടെ എന്ന്. ആദ്യം ചോദിച്ചില്ല, സോ ഐ വിൽ സ്റ്റോപ്പ്. ഇല്ല ഇല്ല, എടുക്കുന്നില്ല ലീന, എടുക്കുന്നില്ല. പാവം നിങ്ങള്. ഡാ, 700 to 799 സീരീസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്തുവാ? വാട്ട് ഇസ് ദി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഓഫ് ദീസ് സീരീസ്? 700 series starts with, that's right, audit report. Good. എടാ, ഇവിടെ ആകപ്പാടുള്ളത് 5 essay. ചാപ്റ്റർ നമ്പർ 9 അല്ല കേട്ടോ, ഇറ്റ് ഇസ് ചാപ്റ്റർ നമ്പർ 11 മോനെ. 9 is FS. അതെ അതെ, കറക്റ്റ്. നൗ ഇവിടെ essay 700 പറഞ്ഞോ, you will forming an correct opinion and you will report on what? Report on FS. എടാ, എത്ര എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടില്? റിപ്പോർട്ടില് how many elements are there? 13. മക്കളെ ചാമ്പിക്കോടാ, കമോൺ. ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ്, ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ പറഞ്ഞാൽ മതി. ടൈറ്റിൽ, സെക്കൻഡ്, എടാ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ would do, don't fully. അഡ്രസ്സി, മെയിൻ കണ്ടന്റ്, ഒപ്പീനിയൻ, എങ്ങനെ ഒപ്പീനിയനിലേക്ക് വന്നു, ബേസസ്, ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ സെപ്പറേറ്റ് പാര ക്വസ്റ്റ്യനില് MU on GC, very important matter, most significant matter, CAM, 2 ആൾക്കാരുടെ ഉത്തരവാദിത്തം, മാനേജ്മെന്റ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി, ഓഡിറ്റേഴ്സ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി, ആ ഓഡിറ്ററിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയുടെ ലൊക്കേഷൻ, ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞോ, അതേഴ്സ്, സിഗ്നേച്ചർ. എടാ, ഐ എം അപ്രീഷിയേറ്റിംഗ് യു. ഞാൻ എത്രയും എത്തി. സിഗ്നേച്ചർ, പ്ലേസ്. Oh God, how fast you said. എടാ, മോഡിഫൈഡ് ഒപ്പീനിയൻ ഏത് എസ്സയാ? മോഡിഫൈഡ് ഒപ്പീനിയൻ. എടാ, മോഡിഫിക്കേഷൻ 705 സോ 700 മറ്റേ ഒപ്പീനിയനും കൂടി ഉണ്ട്. മോഡിഫൈഡ് അല്ലാതെ വരുന്ന ഒരു ഒപ്പീനിയൻ ഇല്ലേ? അൺക്വാളിഫൈഡ്, അൺമോഡിഫൈഡ് ഓർ ക്ലീൻ. എടാ പിള്ളേരെ, അറിഞ്ഞില്ലല്ലേ 700 ഫോമിങ് ആൻ ഒപ്പീനിയൻ ഇസ് ഓവർ. എടാ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ 701 എന്ന് പറയുമോ? സെവൻ 701 എടാ, യു ഗൈസ് റെസ്റ്റ്.
മറ്റേ മാറ്റർ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ റെസ്റ്റ് ചെയ്തില്ല എന്നാ പറ. കീ ഓഡിറ്റ് മാറ്റർ. മക്കളെ, key audit matters are those matters in auditor's judgment that are dash dash. Ade rose in auditor's professional judgment that are most significant. These matters are selected from those matters communicated with the TCWG. ഒരു essay ഓർക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞു 260. Good. ബട്ട് ഏതോ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ വരുമ്പം ക്യാം വരില്ല. ഏതോ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ കൊടുക്കുമ്പം ക്യാം വരാൻ പാടില്ല. ഡിസ്ക്ലെയിമർ. ക്യാം എന്ന് പറഞ്ഞ പാരഗ്രാഫ് ബാക്കിയുള്ള പാരയിന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണോ? ഇസ് ഇറ്റ് എ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ? നോട്ട് എ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്. It is only a dash information to users. What? Very good. Additional info. ഒറ്റ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ഉള്ളൂ. റോമം ആണോ ആണോ ക്യാം ആയിട്ട് പറയുന്നത്? റിസ്ക് ആണോ? തെറ്റ്. ആണോ ക്യാമി വരുന്നത്? കീ ഓഡിറ്റ് മാറ്റർ. വെരി ഗുഡ് ഗൈസ്. റോമം. ആണെങ്കിൽ അത് എവിടെ പോയേനെ? ക്വാളിഫൈഡ് ഒപ്പീനിയൻ, അഡ്വേഴ്സ് ഒപ്പീനിയൻ ഒക്കെ കൊടുക്കണം. എങ്കിൽ ഇറ്റ് വുഡ് ഹാവ് ഗോൺ ഇൻ മക്കളെ 705 പോയേനെ. ഹൗ മെനി മോഡിഫൈഡ് ഒപ്പീനിയൻ? ഏതൊക്കെയാടാ? ക്വാളിഫൈഡ്, അഡ്വേഴ്സ്, ഡിസ്ക്ലെയിമർ. Now I'm pausing. ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ ക്ലിയർ സി. ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ സി നടിക്കോ? നിങ്ങൾ വല്ല ബൂസ്റ്റ് കുടിച്ചോ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ? ബിക്കോസ് 700 സീരീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വൈ സോ enthusiastic? What happened? സത്യം പറ, ബ്രേക്കിന് എന്താ കഴിച്ച? പെട്ടെന്ന് പോവാൻ ക്ലൈമാക്സ് ആയി. ക്ലൈമാക്സ് ആണ്, സിനിമയുടെ ക്ലൈമാക്സിൽ ഇരിക്കുക. ഫൈനൽ ലാപ്പ് അതെ ഇപ്പൊ ഒരു ചാട്ടം കൂടെ ഉള്ളൂ. യാ, ദാറ്റ്സ് റൈറ്റ്. എടാ ക്വാളിഫൈഡ്. എങ്കിൽ വെയിറ്റ്, ഏത് ഒപ്പീനിയൻ കൊടുക്കൂന്ന് പറയണേ? ഇൻവെന്ററീസ് ആർ മിസ്റ്റേറ്റഡ്. ഇൻവെന്ററിയുടെ വാല്യൂ 50 crore. ഇൻവെന്ററി മിസ്റ്റേറ്റഡ് ആണേ. ടോട്ടൽ അസറ്റ് 60 crore. Which opinion? Aslam? ഞാൻ തെറ്റുന്ന ആൾക്കാരെ വിളിക്കൂ. മോനെ, ഇത് പെർവേസീവോ നോട്ട് പെർവേസീവോ? ഫൈസൽ, യു ആസ്ക് മീ. പെർവേസീവ്. തെറ്റ് പെർവേസീവ്. സോ അസ്ലം അഡ്വേഴ്സ് അല്ലേ? ഓക്കെ. എടാ, ഒരു ബ്രാഞ്ച് കയ്യിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയില്ല. 1 ബ്രാഞ്ച്. കമ്പനിക്ക് 90 ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ട്. ഒരു ബ്രാഞ്ചിന് റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയില്ല. ഓക്കെ. എടാ, ഫ്ലഡ് വന്നു. കമ്പനി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത ഡെറ്റേഴ്സ് ലെഡ്ജർ പോയി. ബാക്കിയുണ്ട് കേട്ടോ. എടാ, ക്വാളിഫൈഡ് ഒപ്പീനിയൻ കൊടുക്കും ഇഫ് അൺഎബിൾ ടു പെർഫോം ഡാഷ് ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജിയർ. വെരി ഗുഡ്. ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്. വെരി ഗുഡ് ക്രിസ്റ്റോ. അതെ. എടാ, ഏതോ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ കൊടുക്കുമ്പം ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഗിവിംഗ് ദാറ്റ് ഒപ്പീനിയൻ യു ക്യാൻ ഈവൻ വിഡ്രോ. അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ പറയുന്നുണ്ട്. ഏതോ ഒരു ഒപ്പീനിയന് വിഡ്രോ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ദാറ്റ്സ് റൈറ്റ്. വിഡ്രോ option is only there for disclaimer. So that's it, Villare. Set 705. What all I asked, everything you said rightly. So why should I continue? എങ്കിൽ അടുത്ത 2 എണ്ണം കൂടെ ഉള്ളൂ. ബാറ്റിൽ തീരാൻ പോകുന്നു. സോ പെട്ടെന്ന് 706. Why? Sangadam for that. 706 deals with 2 additional para, EOMP
OMP. EOMP means what? Emphasis of matter para. OMP means what? Other matter para. ഈ പാരഗ്രാഫില് പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം a matter properly dash or dash in FS. FS properly presented ഓ ഡിസ്ക്ലോസ്ഡ് ഓ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എടുത്തു പറയുക. എടാ ഇത് എന്തിനാ എടുത്തു പറയുന്നത്? ബെറ്റർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് വാട്ട്? യൂസേഴ്സിനാ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് FS. ഇത് ബാക്കിയുള്ള ഒപ്പീനിയന് MUNGC ഡിസ്ക്ലോഷറിന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണോടാ? No. അയ്യോ നോ, ഞാനൊരു no, not a substitute. Now, ഈ രണ്ട് പാരഗ്രാഫും തമ്മിൽ എന്താ വ്യത്യാസം? രണ്ട് മാർക്ക് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ആടാ. യു ആർ സേയിങ് ഇൻ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ടു ഇൻവൈറ്റ് അറ്റൻഷൻ ഓഫ് ക്രിസ്റ്റോ. ഇത് ഓഡിറ്ററിനോ യൂസറിനോ മോനെ? യൂസേഴ്സിനാ. മക്കളെ ഓഡിറ്ററിന് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ആണെങ്കിൽ അത് എവിടെ പോകും? Then it would have been gone in CAM. ഇത് ഓഡിറ്ററിന്റെ മാറ്റർ, ഇത് യൂസേഴ്സിന്റെ മാറ്റർ. Hey guys, you didn't say me. ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു എന്നെ. OMP പറയുന്നത് a matter in FS ആണോ other than in FS ആണോ? Other than presented or disclosed in FS. എന്തിനാ ഇത് പറയുന്നത്? To provide better understanding of എൻ്റെ responsibility, എൻ്റെ report. എടാ modified opinion ആണോ 706? I mean, are you going to modify the opinion? No. തെറ്റൊന്നുമില്ല, but യൂസേഴ്സെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ, അഡീഷണലി പറയുക. ഞാനൊരു 3 ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ will you guys reply whether CAM ആണോ EOMP ആണോ OMP ആണോ എന്ന് പറയാമോ? Just 3 questions. I want to say that holding company auditor ഞാനാ, subsidiary company auditor CA നിഷ്മ. CAM ഓ OMP ഓ EOMP ഓ? That's right. Very good. Accounting estimate because of COVID corona estimates തെറ്റ് വരാം. Events and condition കാരണം accounting estimates തെറ്റ് വരാം. Problem തെറ്റ് വന്നാൽ ഓഡിറ്ററിനെ affect ചെയ്യും guys. So it is CAM. That's right. Finally, okay, എനിക്ക് പറയണം that കമ്പനിക്ക് ഒരു പെൻഡിങ് ലിറ്റിഗേഷൻ ഉണ്ട്. ആശ, പെൻഡിങ് ലിറ്റിഗേഷൻ ഉണ്ട്. പെൻഡിങ് ലിറ്റിഗേഷൻ is something presented in FS. EOMP. എല്ലാരും കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു? സോ പെട്ടെന്ന് പറ, ഈ 4 എസ്സേസും ഒപ്പീനിയൻ കൊടുത്തു, CAM പറഞ്ഞു, മോഡിഫൈ ചെയ്തു, EOMP OMP, ഇതെല്ലാം കറന്റ് പീരിയഡോ പ്രയർ പീരിയഡിനെ കുറിച്ചിട്ടാണോ? ഒപ്പീനിയൻ, CAM, മോഡിഫിക്കേഷൻ, EOMP, കറന്റ് പീരിയഡ്. കറന്റ് പീരിയഡിന്റെ കൂടെ ഒരു കോളം വരത്തില്ലേടാ? ഷെഡ്യൂൾ 3 ഫോർമാറ്റ്, പർട്ടിക്കുലർ CPPP, അതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ലാസ്റ്റ് എസ്സേ. ഇതുവരെ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ റെസ്റ്റ് ഒന്നും വേണ്ടേ? ലേലുവല്ലു അയച്ചുകൂടെ സ്റ്റേറ്റിൽ എന്തിന് റെസ്റ്റ്? 710. എടാ നിങ്ങൾ എനിക്കെങ്കിലും എഴുതാൻ കുറച്ച് സമയം എന്താ? ഞാൻ കീവേഡ്സ് എഴുതിക്കോട്ടെ. 710ന്റെ പേരെന്താ? കമ്പാരിറ്റീവ് ഇൻഫർമേഷൻ. എടാ എനിക്ക് അവിടെ സ്ഥലമില്ല കേട്ടോ, ഞാൻ താഴോട്ട് പോണേ. A comparative information meaning amounts and information of current period ആണോ prior period ആണോ? ഈ CI എന്ന് പറയുന്നത്
amounts and information of CPO, PPO, current period or prior period? It is prior period. That's right. Now, ഇവിടെ എത്ര approach ഉണ്ട്? Aishwarya has already said. How many approaches are there? 2 approach. ഏതൊക്കെയാണ്? Corresponding figures comparative FSO. എടാ ഇതിൽ ഏത് അപ്രോച്ച് 1 or 2 എന്ന് പറ, നമുക്കിനി കളിക്കാം. 1, 2 എന്ന് പറഞ്ഞ് കളിക്കാം. ഇതിൽ ഏത് അപ്രോച്ചാ ഇന്റഗ്രൽ പാർട്ട് എല്ലാ വർഷവും കറന്റ് പീരിയഡിന്റെ കൂടെ വരണം? 1 or 2? വെരി ഗുഡ്. എന്തായാലും വരും കറന്റ് പീരിയഡില്. ഇതിൽ ഏത് അപ്രോച്ചിലാണ് മൈ ഒപ്പീനിയൻ വിൽ റെഫർ ടു ഈച്ച് പീരിയഡ്? വെരി ഗുഡ്. ഏത് അപ്രോച്ചിലാണ് I am just including this information, management is including only to be read with the CP? CP നെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം. വെരി ഗുഡ്. ഇതിൽ ഏത് അപ്രോച്ചിലാണ് it's mainly included for comparison of the entire FS? Comparison ആ, റെഡ് മാത്രമല്ല, മൊത്തമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാനാ. For the purpose of comparison. ഏത് അപ്രോച്ചില് your opinion will also refer to PP? Your opinion will also refer to PP. എടാ മക്കളെ, also refer to PP. എടാ each period അല്ലേ? So it is PP plus CP. Whereas first approachല് PP നെ കുറിച്ച് പറയുവോ? ക്രിസ്റ്റോ പറയുവോ? No. Except in 2 cases, 2 or 3 cases. ഏതാ? Now root goes to 510. PPFS unaudited ആണെങ്കിൽ, കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് അൺമോഡിഫൈഡ് ഒപ്പീനിയൻ അല്ല, OBയിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം PP നെ കുറിച്ച് പറയും. അതർവൈസ് ചുപ് കരോ. So with that, what has happened? 710 is 710 is what we guys have. Ade 710 is over. ഞാൻ ഒരേ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണിക്കാം. ഇതിൽ ഞാൻ ഒത്തിരി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചായിരുന്നു. Did you guys hear? UMP വരുമോ, CAMI വരുമോ, ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഒപ്പീനിയൻ? I've already asked. Just for the matter, ഒരേ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണിച്ചിട്ട് നിർത്താം. അപ്പോ അല്ലേ ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. അയ്യെന്ന് പറയും കേട്ടാ. അയ്യെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറ. If auditor is unable to obtain sufficient and appropriate evidence regarding opening balance. ഇത് ഓൾറെഡി ചെയ്തതാ. OBനെ കുറിച്ച് എവിഡൻസ് കിട്ടുന്നില്ല. Which opinion you will express? Answer is Christo. മക്കളെ, ജെറിൻ how only qualified? ഒരു OB ആണോ all OB ആണോ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടോ? ഒരു OB ആണെങ്കിൽ qualified. More than one OB ആണെങ്കിൽ pervasive, disclaimer. So it is 3. Last question for the session. ഇനി ഫൈനൽ നമുക്ക് കാണാമേ. So shall I ask you? When you guys will modify the opinion, MM ഉണ്ടെങ്കിലാണോ, unable to obtain evidence ആണോ, 1 and 2 ലാണോ, 1 or 2 ലാണോ? When you guys will modify the opinion, MM ഉണ്ടെങ്കിൽ, unable ആണെങ്കിൽ 1 and 2, 1 or 2. Either of this. So it is or. And allata ora. Rendum undengil allallo. Yes. So with that, I have finished what
700 series audit report. You guys remember in the രാവിലെ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയപ്പം ഞാൻ എന്തോ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ തീർത്ത റീക്യാപ്പ് ചാപ്റ്റർ over 1, over 2, over 3, over 3.5, 4.5, 5.5, 6.5, 7.5. Plus we have did 20 or 25 questions. I don't know exactly. 20 questions കാണും. But ഒത്തിരി ഞാൻ ചോദിച്ചു. You guys have been saying. ഒരു മനുഷ്യന് 4 മണിക്കൂറുണ്ട്, 3.5 hours കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ തന്നെ മനുഷ്യൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇത്രയ്ക്കല്ലേ പറ്റൂ. നിങ്ങൾ പറ 7 chapters.